देवसुतं देवां कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। जय भगवत भगवान वाह प्रभु दयाळु। बीजो श्लोक मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विदुतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं। मनोज गर्व मोचनम विशाल लोल लोचनम एनो अर्थ थाय कामदेवना गर्वने हणनार अने विशाल सुंदर जेना नेत्रो छे तेवा भगवान श्री कृष्ण। नमामि पद्मलोचनम विद्युत गोपशोचनम एटले के छे शोकने गोपीओना शोकने हरनारा अने कमल नयन भगवान ने हूँ नमस्कार करूँ छूं। पछी आगळ के करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेन्द्र मान दारणम नमामि कृष्ण वारणम। जेणे पोताना हस्त कमल उपर गिरिराज ने धारण कर्यो। भगवान केवा छे? गिरिराज ने जेणे पोताना हस्तक एटले के हाथ उपर धारण कर्यो छे, जेनु स्मित अने स्मरण अति सुंदर छे। देवराज इंद्रना गर्वनु जेणे खंडन कर्युं छे अने जे वीरतामां श्रेष्ठ छे एवा भगवान श्री कृष्ण ने हूँ नमस्कार करूँ। नमामि कृष्ण वारणम। आवा जे भगवान छे एक हाथनी अंदर गोवर्धन धारण कर्यो छे अने अहींया इंद्रना गर्व के देवराज इंद्रना गर्वने हरनार एवा भगवान श्री कृष्ण ने नमामि कृष्ण वारणम एवा भगवान कृष्ण ने हूँ नमस्कार करूँ। श्रीमद भागवत शुरू थयुं एनो 140मो दिवस छे आज भाई, बरोबर ने। गई काले आपणे स्कंद 8 अध्याय 1 ने आपणे नमस्कार कर्या। राजा परीक्षितनो प्रश्न, हवे तमे अमने मनुओना वंशनुं वर्णन करो। आवो प्रश्न परीक्षित राजा ए गंगा नदीना किनारा उपर सुखदेवजी महाराज ने कर्यो तो ये आपणे गई काले एने प्रश्न पूछ्या था अने सुखदेवजी महाराजे एने जवाब एनो विचार आपणे गई काले कर्यो। भगवानना अवतार अने लीलाओनुं तमे वर्णन करो। मागणी शुं करी छे? भगवाननो अवतार अने भगवाने जे जे लीलाओ करी तेनुं तमे वर्णन करो। वीतेला मनवंतरोनी जे कथाओ छे ते पण अमने संभळावो। जे वीती गया छे जे मनवंतरो एनी कथा पण तमे मने समजावो। आवनारा मनवंतरमां जे कई लीलाओ करशे ते बधुं अमने कही संभळावो। आम परीक्षिते सुखदेवजी महाराज ने प्रश्न पूछो छे। गया जेटला टोटल 14 मनवंतरनो आपणे गई काले विचार कर्यो एम ए 14 मनवंतरनी अंदर जेटला मनवंतरो गया छे ए अने हवे जेटला 8 बाकी रही गया छे ते गयेला 6 अने वधेला 8 एनी संपूर्ण कथा तमे मने संभळो। आवुं परीक्षित राजाए मागणी करी छे। स्वयंभू वगैरह 6 मनवंतरो वीती गया छे। त्रीजा स्कंदमां वर्णन कर्युं छे जे मैं तमने समजाव्युं हतुं। पहली बात ये कि तमे प्रथम जे मने प्रश्न कर्यो ए मैं तमने त्रीजा स्कंदनी अंदर आखुं वर्णन कर्युं हतुं।
સ્વયંભુવ મનુ એ સમસ્ત કામનાઓ અને ભોગોમાંથી વિરક્ત થઈને રાજ્યનો ત્યાગ કરી શતરૂપા સાથે તપ કરવા સુનંદા નદીના કિનારે ચાલ્યા ગયા છે એવું ભાગવતકાર વેદવ્યાસે અહીંયા મનુનું ચરિત્ર અહીંયા પરીક્ષિત રાજાને સમજાવતા આટલી વાત કરી. આટલું આપણે ગઈકાલે જોયું, બરાબર ને. આજે આપણે બીજો અધ્યાય સ્કંદ 8 અધ્યાય બીજો, એમાં ગ્રાહ દ્વારા ગજેન્દ્રને પકડવું, બરાબર ને, એનો વિચાર કરવાનો. શ્રી સુક ઉવાચ, સુકદેવજી બોલ્યા, આસિત ગિરિવરો રાજામ શ્રીકોટ ઇતિ વિશ્રુત શિરોદેનાવૃત શ્રીમાન યોજનાયુક્તમુત્સિત તાવતા વિસ્તૃત પર્યત ત્રિભિ શૃંગપયો નિધમ દિશખમ રાચયત્રા તે રોપ્યયા હિમણ્યતે. શ્રી સુખદેવજી કહે છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, ક્ષીર સમુદ્રમાં ત્રિકૂટ નામે એક પ્રસિદ્ધ સર્વ સમૃદ્ધિઓથી યુક્ત શ્રેષ્ઠ પર્વત હતો. હવે અહીંયા ત્રિકૂટ પર્વતની અંદર અહીંયા ગજેન્દ્રને શું કહેવાય, સરોવરમાં જે શું કહેવાય મગરમચ્છે જે પકડ્યો છે એનું આખી કથા અત્યારે પરીક્ષિત રાજાને સમજાવે છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, ક્ષીરસાગરમાં ત્રિકૂટ નામે એક પ્રસિદ્ધ સર્વ સમૃદ્ધિઓથી યુક્ત શ્રેષ્ઠ પર્વત હતો. તે 10,000 યોજન ઊંચો હતો. તેની ચારે તરફથી લંબાઈ પહોળાઈ પણ તેટલી જ હતી. તેના રજત, લોહ અને સુવર્ણના 3 શિખરો હતો. બીજા પણ તેના કેટલાક એવા શિખરો હતા કે જેઓ રત્નો અને ધાતુઓથી રંગબેરંગી શોભા દર્શાવી રહ્યા હતા. બધી બાજુએથી સમુદ્રના મોજા આવીને પર્વતના નીચલા ભાગ સાથે અથડાતા હતા. ત્યારે એવા જણાતા હતા કે જાણે પર્વતરાજ પગ પખાળી રહ્યા હોય. તે પર્વતના પન્નાના નીલા પથ્થરથી ત્યાંથી ભૂમિ એવી સામળી થઈ ગઈ હતી કે તેના પર હરીભરી ધરો સવાઈ ગઈ હતી. તેની ગુફાઓમાં સિદ્ધો, ચારણો, ગંધર્વો, વિદ્યાધરો, નાગો, કિન્નરો, અપ્સરાઓ વગેરે વિહાર કરતા હતા. ત્રિકૂટ પર્વતનું વર્ણન કરતા વેદવ્યાસ લખે છે અને સુખદેવજી મહારાજ અત્યારે રાજા પરીક્ષિતને અહીંયા ગજેન્દ્રની કથા કહેવા માટે અત્યારે પરીક્ષિતને બેઠા છે. એ પહેલાં અહીંયા કઈ ભૂમિ હતી, કઈ ભૂમિની અંદર કેવી રીતનો રત્નો, પર્વતો અથવા તળાવો હતા એનું સુંદર મજાનું વર્ણન કર્યું છે. તે પર્વતની તળેટીમાં જાત જાતની જંગલી પશુઓના ટોળાને ટોળા રહેતા હતા. તે પર્વતમાં ઘણી નદીઓ અને સરોવરો પણ હતા. તેમનું ઘણું નિર્મળ પાણી અને તેમના કાંઠે મણિઓની રેતી ચમકતી હતી. તેમાં દેવાંગનાઓ સ્નાન કરતી હતી. તેથી તેમનું પાણી અત્યંત સુગંધિત થઈ ગયું હતું. તે સરોપ થઈને શીતળ પવન ચારે બાજુ લહેરાતો હતો. ત્રિકૂટ પર્વતની આજુબાજુનું વાતાવરણ, આજુબાજુનો વિસ્તાર કેવો છે એનું સુંદર મજાનું વર્ણન વેદવ્યાસે લખ્યું છે. અને રાજા પરીક્ષિતને સુખદેવજી મહારાજ અત્યારે અહીંયા આ વાત સમજાવે છે. તે પર્વતના ઘોર જંગલમાં ઘણી બધી હાથણીઓ સાથે એક ગજેન્દ્ર પણ રહેતો હતો. આ બધા જે જંગલો છે એની આજુબાજુમાં આવી રીતનું જંગલની અંદર હાથણીઓ સાથે ગજેન્દ્ર રહેતો હતો. તે મોટા મોટા શક્તિશાળી હાથીઓનો સરદાર હતો. એક દિવસ તે ગજેન્દ્ર તે પર્વત પર પોતાની હાથણીઓ સાથે કાંટાળા, કીચડ, વાંસ, નેતર વગેરેના ગીચ ઝાડીઓ અને વૃક્ષોને રગદોળતો ટહેલતો હતો. તેની ગંધથી સિંહ, હાથી, વાઘ, ગેંડા વગેરે હિંસક પશુઓ, સર્પો અને ચિત્તા, ગોરા કાળા હરણ, સમરી, ગાય વગેરે ભયભીત થઈને ભાગી જતા હતા. આ એક જે ગજેન્દ્ર હતો એ શક્તિશાળી હતો અને શક્તિશાળી હોવાના કારણે એ જ્યારે આવી રીતનો આજુબાજુ ફરે ત્યારે હિંસક પ્રાણીઓ પણ તેનાથી ડરી અને ભાગી જતા હતા. તે ગજેન્દ્રની પાછળ હાથીઓના નાના બચ્ચા દોડી રહ્યા હતા. મોટા હાથીઓ
અને હાથણીઓ પણ તેને વીંટળાઈને ચાલી રહી હતી. તેની ચાલના ચમકારાથી પહાડ પણ એકવાર તો કંપી ઉઠતો હતો. આટલો મજબૂત ગજેન્દ્ર આજુબાજુ જ્યારે આંટો મારવા માટે નીકળે ત્યારે આ સ્થિતિ છે એવું લખ્યું છે. તે સરોવરનું પાણી અત્યંત નિર્મળ અને અમૃત જેવું મધુર હતું. સોનેરી અને શાલ કમળોની પરાગથી તે મહેકી રહ્યું હતું. ગજેન્દ્ર પહેલાં તો તે પાણીમાં પ્રવેશીને પોતાની સૂંઢથી ઉછાળીને મન ભરીને એણે પાણી પીધું. પછી તેમાં સ્નાન કરીને પોતાનો થાક ઉતાર્યો. ગૃહસ્થ પુરુષની જેમ તે ગજેન્દ્ર મોહગ્રસ્ત થઈને પોતાની સૂંઢથી પાણીના ફુવારા છોડીને પોતાની સાથેની હાથણીઓ અને બચ્ચાઓને નવડાવવા લાગ્યો, જેમ આપણે નવડાવી તેમ, અને તેમના મોઢામાં સૂંઢ નાખીને પાણી પીવડાવવા લાગ્યો. ભગવાનની માયાથી મોહિત થયેલો તે ગજેન્દ્ર ઉન્મત્ત થઈ રહ્યો હતો. તે બિચારાને એનો ખ્યાલ જ નહોતો કે મારે માથે ઘણું હમણાં થોડા સમય માટે પછી સંકટ આવવાનું છે. આમ હાથણીઓ અને બચ્ચા સાથે અહીંયા સરોવરની અંદર આવી રીતની મોજ મસ્તી આ ગજેન્દ્ર કરી રહ્યો હતો. એને ખબર નથી કે થોડા સમય પછી મારી માથે સંકટ આવવાનું છે એમ કે. હે રાજન, ગજેન્દ્ર જે સમયે આટલો ઉન્મત્ત થઈ રહ્યો હતો તે સમયે પ્રારબ્ધની પ્રેરણાથી એક બળવાન ગ્રાહે એટલે મગરમચ્છ એમ ગ્રાહે ક્રોધે ભરાઈને તેનો પગ પકડી લીધો. આ પ્રમાણે અચાનક સંકટમાં ફસાઈને તે બળવાન ગજેન્દ્રે તેની શક્તિ અનુસાર પોતાને છોડાવવા માટે ઘણો પ્રયત્ન કર્યો, પણ એ પગને છોડાવી શક્યો નહીં. એમ અત્યારે વેદવ્યાસ લખે છે. અને સુખદેવજી મહારાજ અહીંયા ગજેન્દ્રની કથા રાજા પરીક્ષિતને કહેતા આ વાત સમજાવે છે. આગળ કે છે, બીજા હાથણીઓ અને બચ્ચાઓએ જોયું કે તેમના સ્વામીને બળવાન મગરમચ્છ પાણીની અંદર ઊંડો ખેંચી જઈ રહ્યો છે. ત્યારે એ બધાને ઘણું દુઃખ થયું અને તેઓ ભારે વ્યાકુળતાથી ગરજવા લાગ્યા. ઘણાએ તેને મદદ પહોંચાડીને પાણીમાંથી બહાર કાઢવા ઈચ્છતા હતા, પરંતુ તે બધા કાંઠે ઉભેલા નાના અને હાથણીઓ અસમર્થ હતા. કારણ કે આટલા ઊંડા પાણીની અંદર જઈ શકે એવી તાકાત હતી નહીં. મગરમચ્છ એને એટલા ઊંડા પાણીમાં લઈ ગયો કે જ્યાં બીજો કોઈ એને મદદ કરવા માટે આવે ને. આટલા ઊંડા પાણીમાં અહીંયા ધીમે ધીમે હાથીનો પગ લઈ જાય છે. ગજેન્દ્ર અને ગ્રાહ પોતપોતાની પૂરી તાકાત લગાડીને બંને લડી રહ્યા છે. ગજેન્દ્રને એમ થાય છે કે હું આના મોઢામાંથી પગ છોડાવી અને મારા પરિવાર સાથે જાઉં. પછી ગ્રાહ્ય એટલે કે મગરમચ્છને થાય છે કે આજે સરસ મજાનો ખોરાક મળી ગયો છે, ઊંડા પાણીમાં લઈ જાઓ અને પછી હું તૃપ્ત થાવ. આવા બંને વચ્ચે અહીંયા વેદ વ્યાસ લે છે ભયંકર યુદ્ધ શરૂ થયું. ગજેન્દ્ર અને ગ્રાહ પોતપોતાની પૂરી તાકાત લગાડીને મથી રહ્યા હતા. ક્યારેક ગજેન્દ્ર ગ્રાહને બહાર ખેંચી આવતો હતો તો ક્યારેક ગ્રાહ ગજેન્દ્રને ઊંડા પાણીમાં લઈ જતો હતો. બંને શક્તિશાળી હતા અને બંને શક્તિશાળી આવી રીતના જે યોદ્ધાઓ છે એ આવી રીતના લડતા હતા. તો ક્યારેક ગ્રાહ ગજેન્દ્રને અંદર જ 1000 વર્ષ વીતી ગયા. બરોબર, કહેવાનો અર્થ કે ઘણો બધો સમય, એ કાળની ગણતરી કંઈક જુદી છે, આજના કાળ કરતાં કદાચ સમયની ગણતરી જુદી હોવી. 1000 વર્ષ વીતી ગયા અને તે બંને જીવતા રહ્યા. આ ઘટના જોઈને દેવો પણ આશ્ચર્યચકિત. આ બંનેનું ભયંકર યુદ્ધ જોઈ અને દેવો પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. એકાબીજાને મશક આપતા નથી. છેવટે ઘણા દિવસો પછી વારંવાર પાણીમાં ખેંચાઈ જવાથી ગજેન્દ્રનું શરીર એકદમ શિથિલ થઈ ગયું. ન તો તેના શરીરમાં બળ રહ્યું કે ન તો રહી મનમાં હિંમત. શક્તિ પણ ક્ષીણ થઈ ગઈ. ગ્રાહ તો એટલે કે મગરમચ્છ તો રહ્યો જળસળ, તેથી તેનું બળ ક્ષીણ થવાને બદલે વધતું જાતું હતું. તે ઘણા ઉત્સાહથી વિશેષ બળ લગાડીને ગજેન્દ્રને ખેંચવા લાગ્યો. દેહાભિમાની ગજેન્દ્ર આ પ્રમાણે પ્રાણોના સંકટમાં આવી પડ્યો અને પોતાને છોડાવવા સર્વથા અસમર્થ બની ગયો. ઘણા સમય સુધી તેને છુટકારો
મેળવવાનો વિચાર કર્યો, પણ એ છુટકારો મગરમચ્છના મોઢામાંથી મેળવી શક્યો નહીં. આ ગ્રહ વિધાતાનો ફંદો જ છે, એમાં ફસાઈને હું આતુર થઈ રહ્યો છું એવું બોલવા લાગ્યો કે હવે તો મારું મોત એકદમ નજીક આવી રહ્યું છે. આ જે મગરમચ્છનું જે મોઢું છે એ મારા માટે તો મૃત્યુનો ફાંદો જ છે. આ સંકટમાંથી ઉગારી શક્યા નથી તો બિચારી આ હાથણીઓ તો મને ક્યાંથી છોડાવી શકે. તેથી હવે હું સમસ્ત વિશ્વના એકમાત્ર આશ્રય ભગવાનનું શરણ લઉં છું. અત્યાર સુધી મારી જે કાંઈ તાકાત હતી, શક્તિ હતી, એ શક્તિથી મેં મગરમચ્છના મોઢામાંથી મારો પગ છોડાવવા માટે પૂર્ણ શક્તિ વાપરી અને મેં પ્રયત્ન કર્યો, પણ આ ગ્રહ એટલે કે મગરમચ્છ પોતાની શક્તિથી મને ઊંડા પાણીમાં લઈ જતો રહ્યો છે. અને હવે મારી પાસે કોઈ શક્તિ, કોઈ તાકાત, કોઈ બળ રહ્યું નથી. અને આ બધી શક્તિ મારી હવે ખલાસ થઈ ગઈ છે. અને બધી શક્તિ જ્યારે ખલાસ થાય ત્યારે અહીંયા ગજરાજ વિચારશે, ગજેન્દ્ર વિચારે છે કે હવે ભગવાનનો જ આશરો લેવો પડશે. ભગવાન વગર હવે મને આ જગતમાં બીજું કોઈ બચાવી શકે એમ નથી, એવું એ ગજેન્દ્ર વિચાર કરવા લાગ્યો. હાથણી હાલે કે વિશ્વના એકમાત્ર આશ્રય ભગવાનનું શરણ લઉં છું. કાળ ઘણો બળવાન છે, એ સાપની જેમ ઘણા પ્રચંડ વેગથી બધાને ગળી જવા માટે ઘસતો જ રહે છે. એનાથી અત્યંત ભયભીત થઈને જે કોઈ ભગવાનના શરણે જાય છે તેને જ પ્રભુ જરૂર બચાવી લે છે. આવો વિચાર કરવા લાગ્યો. અત્યાર સુધી તો ફૂફાડા મારતો જંગલમાંથી પસાર થતો હતો, ત્યારે સિંહ છે, વાઘ છે, વરુ છે, અનેક પ્રકારના પશુ પક્ષીઓ મારાથી ડરીને ભાગી જતા હતા. કારણ કે જે ગજેન્દ્ર છે એ અહીંયા જંગલનો આવી રીતનો એક પ્રધાન પુરુષ જ સમજો ને, કે આવો રાજા જ્યારે જંગલમાં પસાર થાય ત્યારે બધા મારાથી ડરીને ભાગી જતા હતા. પણ મારી શક્તિ, મારું બળ અથવા મારો પ્રયત્ન અત્યારે કોઈ કામ લાગ્યો નથી. આવો અંદરથી એને અહેસાસ થવા લાગ્યો કે મને એમ હતું કે આ આજુબાજુના તળાવ છે, સરોવરો છે અથવા જંગલો છે એનો હું રાજા, અને એ જ મારા બધાથી ડરતા ને બીતા રહેલા છે. પણ હવે મને ખબર પડી કે મારા કરતાં પણ કોઈ શક્તિશાળી પ્રાણી અથવા જળચર આ જગતની અંદર મારા કરતાં પણ બળવાન છે. અને એ બળવાનનો અહેસાસ એને થયો. બધી શક્તિ અહીંયા ગજેન્દ્રની ક્ષીણ થઈ ગઈ, હવે કોઈ તાકાત અંદર રહી નથી. અને જળચર પ્રાણી જે મગરમચ્છ હતો એની શક્તિ તો હંમેશા વધતી જતી હતી. એટલે હવે વિચાર કરે છે કે હવે શરણ કોનું લેવું, આશરો કોનો લેવો. એક જ આશરો એવો છે કે જે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરવાવાળા જે ભગવાન છે, જેણે આ જગતને ઉત્પન્ન કર્યું છે, જે આ જગતને સંભાળે છે, અને જરૂર પડે ત્યારે એ જે પ્રલય કરે છે એવા ભગવાનને જ હવે નમસ્કાર કરું. એના સિવાય આ જગતમાં મને કોઈ બચાવી શકે એમ નથી. મારી જેટલી તાકાત હતી, બળ હતું, એ બધા જ બળનો ઉપયોગ મેં કર્યો છે. પણ આ બળશાળી મગરે મને ઊંડા પાણીમાં લઈ જતી રહેલી છે. એમ વિચાર કરીને યમુનાથી ભયભીત થઈને મૃત્યુ પણ પોતાનું કામ કરવા માટે દોડતું હોય છે. બરોબર ને? હવે મૃત્યુ મારું એકદમ નજીક આવી ગયું છે. કારણ કે મગરમચ્છ હવે કોઈ દિવસે મારો પગ છોડવાનો નથી. અને મૃત્યુ સમયે હવે હું ભગવાનને સ્મરણ કરી લઉં, અને ભગવાન જો આવીને મને બચાવે તો એક જ તાકાત, એક જ શક્તિ આ જગતમાં એવી છે કે એના સિવાય હવે મને હાથણી કે બચાવો અથવા અહીંયા સરોવરને કિનારે રહેતા પશુઓ મને બચાવી શકવાના નથી. બચાવવાવાળો તો એક જ છે, એનું હવે હું સ્મરણ કરી લઉં હોય છે. તે જ પ્રભુ સૌના આશ્રય છે, હું તેમનું શરણ લઉં છું. આમ કરી અને ગજેન્દ્ર સૂંઢ ઊંચી કરી અને ભગવાનને યાદ કરવા લાગ્યો. ઇતિ શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યા સંહિતાયા મસ્તકમ કંદે મન્વંતરા વર્ણે ગજેન્દ્ર આખ્યાને દ્વિતીયોધ્યાય સમાપ્ત. 8મા સ્કંદ અંતર્ગત મન્વંતર અનુવર્ણ નામનો ગજેન્દ્ર ઉપાખ્યાનનો બીજો અધ્યાય સમાપ્ત થયો. બીજા અધ્યાયની અંદર ગજેન્દ્રની આટલી વાતો વેદવ્યાસે લખી છે. અને સુખદેવજી મહારાજ બચી રહેલા જે મન્વંતરો છે 8, એનું વર્ણન કરતા પ્રથમ
અહીંયા આ ગજેન્દ્રની કથાનું સુંદર મજાનું વર્ણન કર્યું છે કે ભગવાનના આશ્રય સિવાય બીજા કોઈનો આશ્રય લ્યો તો બીજાના આશ્રય તો ગમે તે તૂટી જાય છે, પણ ભગવાનનો આશ્રય એક એવો છે કે એ ક્યારે આપણી સાથે સંબંધ તોડતો નથી. આમ કરી અને ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. આમ કરીને 33 શ્લોકની અંદર આજે આ ગજેન્દ્રની કથાનું વર્ણન, એમાં ગજેન્દ્રનો મોક્ષ, બરોબર ને, ભગવાનને સ્તુતિ ચાલુ કરી દીધી કે ભગવાન સિવાય હવે મને કોઈ બચાવી શકે એમ નથી. મારી જેટલી શક્તિ હતી, જેટલું બળ હતું, એ બધો બળનો પ્રયોગ કર્યો, શક્તિનો પ્રયોગ કર્યો, પણ એ શક્તિ મારી અહીંયા મગરમચ્છની સામે ચાલી ને. આમ કરી અને 2 હાથ જોડી અથવા હુંડ ઉપર કરીને ભગવાનને યાદ કરે છે. એ બીજા અધ્યાયના 3જા અધ્યાયની અંદર આ કથા લખી છે. એમાં ગજેન્દ્ર મોક્ષ. શ્રી સુખદેવજી ઉવાચ એવં વ્યવસિતો બુદ્ધયા સમાધાય મનોરુધિ જજાપ પરમં જાપ્યમ પ્રાજન્મન્યુનું શિક્ષિતમ. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, પોતાની બુદ્ધિથી આવો નિશ્ચય કરીને તે ગજેન્દ્રે પોતાના ચિત્તને હૃદયમાં એકાગ્ર કર્યું અને પછી તે પૂર્વજન્મમાં શીખેલા શ્રેષ્ઠ સ્તોત્રના જપ વડે ભગવાનની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. ભગવાનની સ્તુતિ અહીં બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન વેદવ્યાસે કર્યો છે. શ્રીમદ ભાગવતની અંદર જ્યારથી આપણે 140 દિવસ પહેલાં જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતની શરૂઆત કરી, એક સ્કંદનો આપણે અભ્યાસ કરતાં કરતાં અત્યારે 8મા સ્કંદ સુધી આપણે પહોંચ્યા છીએ. તો 8મા સ્કંદ સુધીની અંદર ઘણી બધી જગ્યાએ ઘણી બધી સ્તુતિઓ વારંવાર અહીંયા ભાગવતની અંદર આવે છે. કુંતા માતાએ સ્તુતિ કરેલી હોય તે પણ આવે, અર્જુને ભગવાનને સ્તુતિ જે વખતે કરી હોય તે પણ આવે છે. ઘણી બધી સ્તુતિઓનો વિચાર આપણે કરતા હતા. એવી સ્તુતિ અહીંયા ગજેન્દ્ર અત્યારે ભગવાનને કરી રહ્યા છે. સુંદર મજાની સ્તુતિ છે. એ સ્તુતિની અંદર ગજેન્દ્ર પ્રથમ શ્લોકની અંદર ભગવાનનું સ્મરણ કરતા, ભગવાનને યાદ કરતા કહે છે, શું કહે છે? ઓમ નમો ભગવતે તસ્યે યત યે સચ્ચિદાત્મક પુરુષાયા દિવિજાય પરેશાયા વિધિમિ યસ્મિદમ યત્ત ચેદંત એનેદમ ય ઇદમ વયમ યોસ્મા પરસ્માયા ચ પરસ્તત પ્રતજ્યતે. ગજેન્દ્ર સ્તુતિ કરતા કહ્યું કે જેઓ જગતનું મૂળ કારણ છે અને સૌના હૃદયમાં પુરુષ રૂપે બિરાજમાન છે, તેમજ સમસ્ત સંસારના એકમાત્ર સ્વામી છે, તથા જેમને કારણે આ સંસારમાં ચૈતન્યનો વિસ્તાર થાય છે, તે ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું. ચૈતન્યનો આ જગતમાં પ્રકાશ જે થાય છે એવા ચૈતન્ય કરનાર ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું અને પ્રેમપૂર્વક તેમનું હું ધ્યાન ધરું છું. પ્રથમ શ્લોકની અંદર અહીંયા ભગવાનનું ધ્યાન ધરતા અત્યારે ગજેન્દ્ર અહીંયા સુંદર મજાની સ્તુતિ કરતા ભગવાનને કહે છે, આ સંસાર તેમનામાં સ્થિત છે, તેમની સત્તા અસ્તિત્વથી પ્રતીત થઈ રહ્યો છે, તેમાં તેઓ જ વ્યાપ્ત રહેલા છે અને સ્વયં તેઓ સંસાર રૂપે પ્રગટ થઈ રહ્યા છે. આ બધું હોવા છતાં પણ તેઓ આ સંસારથી અને તેના કારણ પ્રકૃતિ સર્વથા પર છે. તે સ્વયં પ્રકાશ છે, સ્વયં સિદ્ધ છે. સત્તાત્મક ભગવાનનું હું શરણ લઉં છું. આ વિશ્વ પ્રપંચ તેમની માયાથી જ તેમના આરોપિત છે. આ વિશ્વનું તેઓ ક્યારેક લીલાપૂર્વક નિર્માણ કરે છે તો ક્યારેક તેને નષ્ટ પણ કરે છે, પરંતુ તેમની દ્રષ્ટિ બંને સ્થિતિમાં જેમની તેમ જ હોય છે. અહીં ભગવાન કેવા છે તો કે ભગવાન સૃષ્ટિનું જ્યારે સર્જન પણ કરે છે અને જરૂર પડે ત્યારે એનો પ્રલય પણ કરે છે. સૃષ્ટિનું સર્જન કરતી વખતે પણ એની સ્થિતિ તેવી છે, પ્રલય થાય તો પણ એને બિલકુલ દુઃખ નથી. એ પણ જેવી રીતે સર્જન કરે છે અને પ્રલય થાય છે એ બંને સ્થિતિમાં અહીંયા સ્થિત પ્રજ્ઞ એવા ભગવાન મારા તમને નમસ્કાર છે. જેણે ઉત્પત્તિ કરી, જેણે સંભાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને જરૂર પડે તો અહીંયા પ્રલય કરી અને ખલાસ કરવાના
કરનાર હે ભગવાન, મારા તમને વારંવાર નમસ્કાર છે. આમ વારંવાર નમસ્કાર કરતા અત્યારે અહીંયા ગજેન્દ્ર આ સ્તુતિ કરે છે. ગજેન્દ્ર આગળ કહે છે કે પ્રલયના સમયે સમસ્ત લોકપાલો અને એ બધાના કારણો સંપૂર્ણપણે નષ્ટ થઈ જાય છે અને માત્ર ગાઢ અને ઘેરો અંધકાર જ રહેવા પામે છે. પરંતુ અનંત પરમાત્મા તેનાથી સર્વથા પર વિરાજમાન રહે છે. તે જ પ્રભુ મારું તમે રક્ષણ કરો. અત્યારે મગરમચ્છના મોઢાની અંદર હું અત્યારે ફસાઈ ગયો છું. મારી જેટલી તાકાત જેટલું બળ હતું એ બળથી મેં મારા શરીરને બચાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ મારી શક્તિ હવે ક્ષીણ થઈ ગઈ છે. હવે મારી કોઈ શક્તિ એવી રહી નથી કે હું મગરમચ્છના મોઢામાંથી મારા પગને છોડાવી શકું. આમ વારંવાર વિશ્વભરને, વિશ્વ જેણે બનાવ્યું છે, વિશ્વને જે સંભાળે છે અને વિશ્વને જે ચલાવે છે એવા ભગવાનને વારંવાર અહીંયા નમસ્કાર કરતા કહે છે. તેમની લીલાઓનું રહસ્ય જાણવું એ અત્યંત મુશ્કેલ છે. તેઓ નટ એટલે કે નાટકના અભિનેતા છે. ભગવાન કેવા છે, જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે નાટક કરીને પણ બધાને ખુશ કરતા હોય છે. તમે નાટકના અભિનેતા છો. અનેક વેશ તમે ધારણ કરો છો. કેટલા? જ્યારે જ્યારે જેવી રીતની જરૂર પડે ત્યારે અનેક પ્રકારના રૂપ ધારણ કરી અને તમે ભક્તની રક્ષણ કરવા માટે આવો છો. આવા અત્યંત એટલે કે આવી લીલાઓનું છે જેમાં અનેક વેશ ધારણ કરે છે. તેમના વાસ્તવિક સ્વરૂપને નથી તો ઋષિઓ જાણી શકતા કે નથી દેવતાઓ, તો પછી અમારા જેવા સામાન્ય પશુઓ તમને ક્યાંથી જાણી શકે? બરોબર. એને પણ કોઈ ઋષિઓ અથવા દેવતાઓને કોઈ પૂછે, હૃદયમાં બિરાજમાન જોતા રહીને સ્વાભાવિક રીતે સૌનું હિત કરે છે. મુનિઓના સર્વસ્વ એવા તે ભગવાન મારા સહાયક છે. તેઓ જ મારી ગતિ છે. ગતિસ્વમ તમે કા ભવાની. જેમ શંકરાચાર્ય સ્તોત્ર લખ્યું છે કે હવે હું ગમે તેવી મુશ્કેલીમાં ગમે ત્યાં હોય પણ હે માં તું એક જ મારો આધાર છે. એમ ગજેન્દ્ર પણ અત્યારે ભગવાનની સ્તુતિ કરતા કહે છે કે હવે તમે મારી એક જ ગતિ છો. વિવાદે વિષાદે પ્રમાદે પ્રવાસે જલે ચાનલે પર્વતે શત્રુ મધ્યે અરણ્યે શરણ્યે સદા મામ પ્રપાહી ગતિસ્વમ તમે કા ભવાની. હે ભવાની, હે ભગવાન, આજે તમે મારો એક જ આધાર છો. વિવાદની અંદર હોય, વિષાદની અંદર હોય, વિવાદે વિષાદે પ્રમાદની અંદર હોય, આળસની અંદર હોય, વિવાદે વિષાદે પ્રમાદે પ્રવાસ કરતો હોય અને શત્રુની મધ્યે જંગલની અંદર અથવા તળાવની અંદર કોઈ ફસાઈ જાય તો એવા સમયે ભગવાન તમે જ એને ગતિ આપો છો. અત્યારે હું આ સરોવરની અંદર એવી રીતનો ફસાઈ ગયો છું કે હવે હું બહાર નીકળી શકું એમ નથી. તેથી ગતિસ્વમ તમે કા ભવાની. હે ભવાની, તમે એક મારો આધાર છો. તમે એક જ મારી ગતિ છો કે તમે જ મને આ વિકટ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર કાઢી શકો છો. વારંવાર આવી રીતની સ્તુતિ કરતા અહીંયા ગજેન્દ્ર અહીં વારંવાર ભગવાનને યાદ કરે છે. નથી તો તેમના જન્મ અને કર્મ કે નથી તો તેના નામ અને રૂપ, તો પછી તેમના ગુણ અને દોષ વિશેની તો કલ્પના જ કેવી રીતે કરી શકાય. આમ છતાં પણ વિશ્વનું સર્જન, વિશ્વની સ્થિતિ અને વિશ્વનો સંહાર કરવા માટે તેઓ પોતાની માયાથી જ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને રુદ્ર રૂપ અર્થાત જન્મ, કર્મ, નામરૂપ અને ગુણદોષ વગેરે અપનાવો છો. તે જ અનંત શક્તિમાન સર્વ ઐશ્વર્યમય પરબ્રહ્મ પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું. તેઓ અરૂપ હોવા છતાંય બહુરૂપ છે. તેમના કર્મ અત્યંત આશ્ચર્યપૂર્ણ છે. હું તેમના ચરણોમાં નમસ્કાર કરું છું. સ્વયં પ્રકાશ, સૌના સાક્ષી પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું. તેઓ મન, વાણી અને ચિત્તથી અત્યંત દૂર છે. તે પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું કે આવી વિકટ પરિસ્થિતિની અંદર તમે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય 3 શબ્દ વાપરે છે વેદવ્યાસ. અને સુખદેવજી મહારાજ અત્યારે રાજા પરીક્ષિતને આ વાત સમજાવે છે. કારણ કે બાકી રહેલા જે મન્વંતરો છે એની કથા પણ તમે મને સમજાવો. ભગવાન કયા કયા રૂપમાં ક્યારે ક્યારે કેવા લોકોને બચાવવા માટે આવે છે એ કથા પણ તમે મને
સંભળો તો અહીંયા ગજેન્દ્રની કથાનું વર્ણન કરતા વેદવ્યાસ લખે છે અને સુખદેવજી મહારાજ આ બધી વાતો એને સમજાવે છે. પછી આગળ કે છે નમઃ આત્મા દીપાય સાક્ષીણે પરમાત્મને નમો ગિરામ વિદુરાય મનસચેતસામપી તत् સત્વેન પ્રતિલભ્યામ નિષ્કર્મણ્યે વિપરીત ચ નમઃ કૈવલ્યનાથાય નિર્વાણ સુખ સંવિદા. વિવેકી મનુષ્ય કર્મ સંન્યાસ કરવા કર્મ સમર્પણ વડે પોતાના અંતઃકરણને શુદ્ધ કરીને જેમને પ્રાપ્ત કરે છે તથા જેઓ પોતે તો નિત્ય મુક્ત પરમાનંદ સ્વરૂપ અને જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, સાથે જ બીજાઓને કૈવલ્ય મુક્તિ આપવાનું સામર્થ્ય પણ માત્ર જેમનામાં છે તે પ્રભુને હું વારંવાર નમસ્કાર કરું છું. આ શ્લોકો કર્મયોગોના જીવન મંત્ર આપી ભક્તિ માર્ગે આપને પ્રવૃત્ત કરે છે. ભગવાને એટલે કે આ વેદવ્યાસે લખેલા આ જે ગજેન્દ્ર જે સ્તુતિ છે એ ગજેન્દ્ર સ્તુતિના જે શ્લોકો છે એ વેદવ્યાસ લખે છે અને કહે છે ભક્તિ માર્ગે પ્રવૃત્ત કરનારું અને જીવનમાં પૌરુષ અને યુયુક્ષ વૃત્તિ પ્રવૃત્ત કરનારનો માર્ગ છે. અબોલાને બલશાલી બનાવનારું, જીવનમાં ભાવ સૌંદર્યની પ્રતીત કરનારું ઔદાર્ય પ્રેરક આ સ્તોત્ર છે. એટલે કે વેદ માતા જીવન વિકાસ કરવાવાળી સંજીવની છે. ટૂંકમાં આ મંત્રોપનિષદમાં બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આ બધી જ વાતો બહુ સરસ રીતે વેદવ્યાસે લખી છે અને એને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આગળ કહે છે આપ જેમાં સત્વ રજ અને તમ આ ત્રણેય ગુણોના ધર્મ અપનાવીને ક્રમશઃ શાંત ઘોર અને મૂઢ અવસ્થા પણ ધારણ કરે છે તે ભેદ રહિત સમભાવપૂર્વક રહેલા અને જ્ઞાન પ્રભુને હું વારંવાર નમસ્કાર કરું છું. હે પ્રભુ, આપ સૌના સ્વામી છો, બધા જ ક્ષેત્રના એકમાત્ર જાણનારા અને સૌના સાક્ષી પણ તમે છો. તમે કેવા છો? તમે સાક્ષી છો અને બધાને જાણનારા તમે આ રીતના છો. આમ સમજાવી અને આ શ્લોકની અંદર બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે. સમયે સમયે ભગવાન અવતાર ધારણ કરે છે એની પણ વાત વેદવ્યાસે સમજાવી છે. વેદવ્યાસ લખે છે કે ગજેન્દ્રે પોતાની શક્તિ વાપરી છે. લોકો એમ સમજે છે કે પોતાની શક્તિ જ્યાં સુધી વાપરવામાં આવે છે ત્યાં સુધી ભગવાન મદદ કરતા નથી. ઘણા જે શું કહેવાય અભ્યાસુ જે લોકો હોય ભાગવતનો એના મનની અંદર ઘણીવાર આવી રીતના વિચારો હોય તો શું શક્તિનો ઉપયોગ ન કરનાર ગાંડાને ભગવાન મદદ કરે? ભગવાને જેને બુદ્ધિ શક્તિ, વિત્ત શક્તિ અને શરીર શક્તિ આ ત્રણ શક્તિ આપીને માનવ દેહ આપ્યો છે. થોડી ઓછા વધતી પ્રમાણમાં બધી શક્તિઓ હોય છે પણ એ શક્તિઓ ભગવાનને આપેલી શક્તિઓ છે. આ શક્તિઓને ન વાપરનાર ને શું ભગવાન મદદ કરવા આવે ખરા? અહીંયા ગજેન્દ્ર મોક્ષનો વિચાર કરતા વેદવ્યાસ લખે છે કે ગજેન્દ્ર પાસે જેટલી શક્તિ, જેટલું બળ, જેટલી તાકાત હતી એનાથી એણે મુક્ત થવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને બળનો કોઈ આવી રીતનું પરિણામ જ્યારે નથી આવ્યું ત્યારે જ વિચાર કરે છે કે હવે આપણે ભગવાનને યાદ કરી લઈ. ગજેન્દ્ર મોક્ષની અંદર વેદવ્યાસે આ સમાજના અંતિમ માણસ સુધી કીધું છે કે માણસે પ્રથમ પ્રયત્ન કરી લેવો જોઈએ અને પ્રયત્ન કર્યા પછી જો આપણને સફળતા ન મળે તો ભગવાનને પોકારી લેવા. આ બધી જ બહુ સરસ રીતની વાતો વેદવ્યાસ આપને સમજાવે છે. ગજેન્દ્રની પોતાની શક્તિ વાપરી છે તો શું આ શક્તિનો ઉપયોગ ન કરનાર ગાંડાને ભગવાન મદદ કરે છે? ગાંડાઓને મદદ કરતા નથી. જે શક્તિ વાપરતો જ નથી અને રામ રામ કરતો બેઠો છે તો એવા લોકોને ભગવાન મદદ કરતા નથી. તને જે શક્તિ આપી છે એનો ઉપયોગ કર અને તારી શક્તિ જ્યારે ખલાસ થશે અને પછી હાથમાં માળા લઈને રામ રામ કરીશ ને તો ભગવાન તને મદદ કરવા માટે આવશે. આવા ઘણા બધા ચરિત્રો ભાગવત અને મહાભારતમાં વેદવ્યાસે લખ્યા.
જે વખતે દ્રૌપદી વસ્ત્ર હરણ થતું હતું અને ભર સભાની અંદર આવી સામગ્રીની આવી ચારિત્ર ભ્રષ્ટ થવાની હતી, એ વખતે ભગવાનને હાંક મારે અને ભગવાનને હાંક માર્યા પછી પોતાનો પ્રયત્ન ચાલુ રાખે છે. છેલ્લામાં છેલ્લો છેડો એનો મોઢામાં રાખીને પોતાનું શિયાળ બચાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ફક્ત પ્રાર્થના કરી નથી, પણ પ્રાર્થનાની સાથે એને પ્રયત્ન પણ ચાલુ રાખ્યો છે કે આ નરાધમો મને ખુલ્લી કરીને સમાજની અંદર બદનામ કરવા માંગે છે, હું પણ પ્રયત્ન કરું. એમ દ્રૌપદીએ છેલ્લા શ્વાસ સુધી, છેલ્લા પ્રાણ સુધી એને મોઢાની અંદર છેડો રાખીને એને પોતાનું શિયાળ બચાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ત્યારે ભગવાન આવ્યા છે. આપણે શક્તિ હોય વાપરીએ નહીં અને ભગવાન ભગવાન કરતા જો બેઠા રહીએ તો ભગવાન એવા નવરા નથી કે આવે. ભગવાન કે મેં તને શક્તિ આપી, મેં તને બુદ્ધિ આપી, મેં તને સરસ મજાની ઇન્દ્રિયો આપી છે. એ ઇન્દ્રિયોને તું વાપર અને વાપરતા વાપરતા તું થાકી જાય અને પછી મને જો પોકાર કરે ને તો હું આવવા માટે તૈયાર છું. બધા પ્રયત્નના અંતે ભગવાનને અહીંયા ગજેન્દ્રે અહીંયા સ્તુતિ કરી છે. એના સુંદર મજાના ઘણા બધા શ્લોકો લખ્યા છે. શું નિષ્ક્રિયને ભગવાન મદદ કરે છે? ભગવાન પોતે આટલા સક્રિય છે, તેને નિષ્ક્રિય પણ કેમ કહી શકાય? ભગવાન તો સક્રિય છે, ભગવાન કોઈ દી નિષ્ક્રિય રહ્યા નથી. આપણે ખરેખર મહાભારતનું એક એક પાનું જો આપણે વાંચીને તો ભગવાનનો જન્મ થયો ત્યાંથી અંત સુધી 125 વર્ષ સુધી ત્યારે પણોઠી વાળીને બેઠેલા આપણે અત્યાર સુધીમાં ક્યાંય જોયા નથી. સતત સક્રિય, સતત પ્રવૃત્તિશીલ અને સતત સમાજની અંદર ધર્મ રાજ્યની સ્થાપના થાય એના માટે જે કંઈ કરવું પડે એ સક્રિય રહ્યા છે. અને એને જ માનનાર, એને જ પૂજનાર, એને જ ભગવાન તરીકે સ્વીકારનાર લોકો જો નિષ્ક્રિય હોય, કારણ કે ભગવાન સક્રિય છે અને એને માનનાર અને પૂજનાર જો નિષ્ક્રિય હોય તો ભગવાન કોઈ દી આવે નહીં. અહીંયા ગજેન્દ્રની કથાના માધ્યમથી અહીંયા વેદવ્યાસ લખે છે કે ભગવાન એકદમ સક્રિય છે. આવા સક્રિય ભગવાનને મારા નમસ્કાર છે. એમ ગજેન્દ્ર વારંવાર પોતાની સ્તુતિની અંદર આ સુંદર મજાના શ્લોકો એને સમજાવે છે. અને ગીતામાં પણ ભગવાને આ વાત કીધી છે કે ભાઈ હું નિષ્ક્રિય નથી, સતત પ્રવૃત્તિશીલ રહ્યો છું અને તું નિષ્ક્રિય થાય અને અહીંયા રથના પાછળના ભાગમાં ધનુષ્ય ફેંકીને બેસી ગયો નિષ્ક્રિય થઈને, આવું તને સોંપતું નથી. બરોબર ને? એમ કહીને ભગવાન પણ એને ઢંઢોળે કે નમે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્યમ ત્રિષુ લોકેશુ કિંચનમ નાના વાપ્તમ વાપ્તમ વર્ત એવ ચ કર્મણ. કે હે અર્જુન, હું પણ નિષ્ક્રિય નથી, સતત હું કર્મ યોગની સાથે જોડાયેલો છું. આટલું મોટું ઉત્પત્તિ સ્થિતિ આ શ્લોકની અંદર લખે કે નમે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્યમ, કે હે પાર્થ, હે અર્જુન, મેં મારું કર્તવ્ય ક્યારેય છોડ્યું નથી. મારા ભાગની અંદર જે રોલો આવે છે એ રોલ ભજવાનો મેં વારંવાર પ્રયત્ન કર્યો છે. અને તારો અત્યારે ક્ષત્રિયનો રોલ છે અને ક્ષત્રિયનો ધર્મ લડવાનું છે અને તારો રોલ બંધ કરીને તું પાછલી બેઠકે બેસી ગયો છો. આવા ક્ષત્રિય લોકોને સોંપતું નથી. આમ કરી અને કહે છે કે નમે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્યમ ત્રિષુ લોકેશુ કિંચનમ. 3 લોકોની અંદર મારે આ જગતમાં કાંઈ કરવા જેવું નથી, કારણ કે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરવા વાળો જ હું છું. આટલું બધું મેં જો કર્યું હોય પણ છતાંય હું શાંતિથી બેઠો નથી. નમે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્યમ ત્રિષુ લોકેશુ કિંચનમ નાના વાપ્તમ વાપ્તમ વર્ત એવ ચ કર્મણી. માટે માણસે કર્મ કરવું જોઈએ. આજે યુદ્ધના મેદાનની અંદર હું તારા ઘોડાને હાંકવા માટે તારો સારથી બનીને હું અત્યારે કર્તૃત્વ કરતો રહેલો છું. હું કર્મયોગી છું અને કર્મયોગી કોઈ દિવસ નિષ્ક્રિય રહી શકતા. આ બધી જ વાતો જેમ ગીતાની અંદર ભગવાને અર્જુનને સમજાવી એમ રાજા પરીક્ષિતને સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે ગજેન્દ્ર જે વખતે ભગવાનને સ્તુતિ કરી અને સ્તુતિ કરતા કરતા એક શ્લોકની અંદર વેદવ્યાસે લખ્યું અને સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે ભગવાન કેવા છે? તો કે ભગવાન સક્રિય છે, નિષ્ક્રિય નથી. સતત દોડતા રહેલા છે, ચાલતા રહેલા છે. જ્યારે જ્યારે જે સમયે જે રીતે જે કાંઈ કરવાની જરૂર હોય એનો સરસ મજાનો રોલ ભજાવે છે. આગલા શ્લોકમાં કીધું ને કે ભગવાન તમે તો નાટકી છો, જ્યારે જ્યારે જેવો સમય આવે ત્યારે નાટક કરવામાં તમે ઉત્કૃષ્ટ છો. એવા નાટક કરનાર ભગવાન મારા તમને વારંવાર નમસ્કાર છે. આ ગજેન્દ્ર સ્તુતિ ખૂબ જ સરસ ભાગવતકારે
ભાગવતકાર વેદવ્યાસે અહીંયા 8મા સ્કંદના 3જા અધ્યાયની અંદર સુંદર રીતે લખી રાખી છે। એટલે કે શું નિષ્ક્રિયતાને ભગવાન મદદ કરે છે? ભગવાન પોતે આટલા સક્રિય છે, તેને નિષ્ક્રિય પણ કેમ કહી શકાય? કેટલાક કહે છે કે જ્યાં સુધી ગજેન્દ્રે પોતાની શક્તિથી સરોવરમાંથી બહાર આવવાનો પ્રયત્ન કર્યો ત્યાં સુધી ભગવાન આવ્યા નહીં। જ્યારે પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરવાનું છોડી દીધું અને ભગવાનને પોકાર્યા ત્યારે ભગવાન તેની પાસે આવ્યા છે। ખરેખર આવું નથી। માણસ જબરજસ્ત પ્રયત્ન કર્યો છે। ભાગવતકાર આપને આ બધું સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે પ્રત્યેક માણસે ભગવાને શક્તિ આપેલી છે। કોઈની બુદ્ધિ શક્તિ સારી હોય, કોઈની પાસે વિત્ત શક્તિ સારી હોય, કોઈની પાસે શરીર શક્તિ સારી હોય, ઘણા પાસે અક્કલ હોશિયારી પણ સારી હોય, ઘણા પાસે કર્મ કુશળતા બહુ સુંદર હોય। તો આ મળેલી શક્તિ, ભગવાન પાસેથી મળેલી જે શક્તિ છે એ શક્તિઓનો ઉપયોગ માણસે કરી લેવો જોઈએ। આ શક્તિ જ્યારે ભક્તિ માર્ગમાં જ્યારે વાપરતા જ્યારે ખૂટી જાય છે ત્યારે ભગવાનને હાંક મારવી જોઈએ કે ભગવાન હવે તો અત્યાર સુધી ખૂબ આવી રીતનો પ્રયત્ન કર્યો, સંઘર્ષ કર્યો, ઘણા બધા વિઘ્નો આવ્યા, ઘણી બધી આવી રીતના અગવડતા આવી, પણ અગવડતાની સામે હવે અમે ટકી શકીએ એવું અમને લાગતું નથી। તેથી અહીંયા હાંક મારવાની પણ ક્યારે? શક્તિ વાપરા પછી, શક્તિ ખલાસ થાય પછી ભગવાનને હાંક મારવી એવું વેદવ્યાસ સમજાવે છે। જ્યારે પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરવાનું છોડી દીધું અને ભગવાનને પોકાર્યા ત્યારે ભગવાન તેની પાસે આવ્યા છે। ખરેખર આવું નથી। માણસ પાસે જેટલી શક્તિ હોય તેટલી તેણે વાપરવી જોઈએ અને ત્યારબાદ પોકાર કરો તો ભગવાન આવે। નહીંતર આજની ઘણી મીરાબાઈને ઘણા પ્રહલાદો ઘણા પોકાર નથી કરતા, અગવડમાં આવે ત્યારે પોકાર કરે જ છે ને। કોઈનો નાનો એવો દીકરો કે પતિ મરી ગયો હોય ત્યારે એનું જે આનંદ છે ને એ જોવા જેવું છે। ભગવાનને આવી રીતના પોકાર કરતી ભગવાન આવ્યા ખરા? ભગવાન આવતા નથી। ભગવાન ક્યારે આવે? કે આપણી પાસે શક્તિ છે એ બધી શક્તિ વાપરીએ અને શક્તિ ખલાસ થાય પછી પોકાર કરીએ તો ભગવાન આવે છે। ગજેન્દ્ર પાસે જેટલી શક્તિ હતી તેમને વાપરી છે, પોતાની શક્તિ વાપરી નહીં અને ભગવાનને પોકારતો રહ્યો। ભગવાન કંઈ નવરા બેઠા છે કે આપણે પોકાર કરીએ અને આવે? તો એને આટલું મોટું સર્જન જેને કર્યું છે એને કેટલા મોટા કામ હોય ભાઈ? કાંઈ એક જ આપણા માટે થોડા છે, બધાના માટે ભગવાન છે એમ કે। ભાગવતકાર વેદવ્યાસ આ કથાનું દર્શન કરાવતા આપણે સમજાવે છે કે ગજેન્દ્ર પોતાની પાસે રહેલી સંપૂર્ણ શક્તિ કામે લગાડી છે પછી એણે પોકાર્યા છે। ભાગવતકાર આપને આ સમજાવવા માગે છે। આજનો ગજેન્દ્રભાઈ શું કહે છે જુઓ, ભગવાનની કથા સાંભળો। ત્યાં સુધી ગજેન્દ્રે શક્તિનો ઉપયોગ કર્યો ત્યાં સુધી ભગવાન આવ્યા નહીં, માટે પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરવો નહીં। આમ ઘણા લોકો ઘણીવાર સમજાવતા હોય છે, મળેલી શક્તિનો ઉપયોગ કરવાનો નથી। ગજેન્દ્રે પોકાર્યા અને ભગવાન આવ્યા અને ગજેન્દ્રનો મોક્ષ કરી દો। આપણે પણ શાંતિથી હાથમાં માળા લઈને બેસી જાઓ, આપણે પોકાર કરો, આપણે શક્તિ વાપરવાની નથી। આને વાપરી બરાબર ને, પણ છતાં એવો નહીં પોકાર કર્યો ત્યારે। એટલે પોકારને ઘણીવાર ઘણા લોકો પ્રથમ સ્થાન આપી દે છે કે આપણે પણ ભગવાનની સ્તુતિ કરો, ભગવાનને પોકાર કરો, ભગવાનની આરાધના કરો, કર્મ કરવાની કાંઈ જરૂર નથી। આવા ઘણા ઊંધા અર્થ સમાજની અંદર છે। ત્યારે વેદવ્યાસ જેવા મહાપુરુષ આપણે સુંદર રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે આવી રીતની શક્તિ વાપર્યા પછી જો પોકાર કરો તો 100% ભગવાન આપને મદદ કરે છે। એ આમાં કહેવાનું છે। માટે પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરવો નહીં, પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરવાનું છોડી દઈને ભગવાનને શરણે જઈ તેને બોલાવવો જોઈએ। આવું વિચારવાવાળા આજના ગજેન્દ્રો ક્યાં અને ભાગવતનો ગજેન્દ્ર ક્યાં? બે ગજેન્દ્રમાં આટલો ફરક છે। આજનો ગજેન્દ્ર બધું શક્તિ છે, બુદ્ધિ છે, વિત્ત છે, બધું છે, પણ વાપરા વગર ભગવાનને પોકાર કરે છે એટલે ભગવાન આવે નહીં। આણે પોતાની સંપૂર્ણ શક્તિ વાપરી છે અને પછી ભગવાનને સ્તુતિ કરી છે ત્યારે ભગવાન, આટલો ફરક આ છે। તો આ ફરક આપને ભાગવતકાર વેદવ્યાસ સમજાવે છે। ભાગવતની અંદર આ બધા જે સિદ્ધાંતો છે એ સિદ્ધાંતો કોઈની કથાઓ દ્વારા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। માટે પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરી લેવો જોઈએ। કર્યા પછી પોકાર કરવાનો। આપણી શક્તિ આપણે બચાવી અને પછી પોકાર કરીએ તો ભગવાન એવા કાંઈ નવરા નથી।
ભગવાનને પણ ઘણા કામ હોય ને, કારણ કે આખી સૃષ્ટિનું જેને સર્જન કર્યું છે તો એને ઘણા બધા કામ હોય, આપણી જેમ નવરા નથી. એમ કે વેદો કહે છે કે ઋતે શ્રાંતસ્ય ન સખ્યાય દેવા. વેદોની અંદર પણ આ જે ભાગવતકારે જે આ ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા દ્વારા જે સિદ્ધાંત સમજાવ્યો છે એ સિદ્ધાંત આપણે વેદની અંદર અહીંયા ભાગવતકાર જે છે વેદવ્યાસ એને પણ ભાગવતની અંદર જે વાતો કરી છે એ જ વાતો વેદોએ કરી છે. શું કીધું છે કે ઋતે શાંતસ્ય ન સખ્યાય દેવા. પોતાની શક્તિ વાપરીને થાક્યા વગર ભગવાન મદદ કરતા નથી. પોતાની શક્તિ વાપરો અને વાપરતા વાપરતા તમે થાકી જાઓ અને પછી ભગવાનને પોકાર કરો તો 100% ભગવાન આવે ને આવે છે. આ વૈદિક વિચારધારા છે. ભાગવતની વિચારધારા પણ વેદોને ઉપનિષદનો એટલે કે છોડીને નથી. એમ ભાગવતની જે વિચારધારા છે એ વેદો અને ઉપનિષદને છોડીને નથી. આપણે આગલા અધ્યાયમાં આપણે જોતા હતા કે ભગવાને ઉપનિષદના મંત્રો અંદર મૂકી દીધા છે. એટલું જ નહીં પણ ઈશાવાસ્યનો મંત્ર પણ અંદર મૂકી દીધો છે, બરાબર. અને અહીંયા આપણે આગળ જોતા હતા કઠોપનિષદનો જે મંત્ર છે એ પણ અંદર મૂકી દીધો છે. બેઠો જ ભાગવતની અંદર આ બધા કઠોપનિષદ હોય કે ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ હોય. ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદનો મંત્ર ગઈકાલે આપણે જોતા હતા કે ઈશાવાસ્ય ઇદમ સર્વમ યત્કિંચિન જગત્યાન જગત તેન ત્યક્તેન ભોજિતા મા ગૃધ કશ્ય સ્વિધનમ. આ આપણે ગઈકાલે જ અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. બધું જે વેદો અને ઉપનિષદની અંદર જે કાંઈ વાતો છે એ વાર્તાના રૂપની અંદર ભાગવતકાર વેદવ્યાસે સુંદર મજાના સામાન્ય લોકો સમજી શકે, વિચારી શકે એવી ભાષાની અંદર આ બધી વાતો લખેલી છે. તેથી અહીં કહે છે કે આ વૈદિક વિચારધારા છે. ભાગવતની વિચારધારા પણ વેદોને કે ઉપનિષદોને છોડીને નથી. વેદો અને ઉપનિષદનો આધાર લઈ અને વેદ વ્યાસે 18,000 શ્લોક લખ્યા છે. એ બધા શ્લોકની અંદર જ્યારે ઘણા બધા આવી રીતના તાત્વિક જ્યારે પ્રસંગો આવે છે ત્યારે વેદવ્યાસ એકાદ મંત્ર અંદર મૂકી દે છે. એમ કે આપણે જો મહેનત કરતા હોઈશું, પરિશ્રમ કરતા હોઈશું તો ભગવાન ચોક્કસ મદદ કરવા માટે આવશે. ઋતે શાંતસ્ય ન સખ્યાય દેવા. એટલે થાક્યા વગર દેવતાઓ પણ આપણે મદદ કરવા આવતા નથી. માણસે પુરુષાર્થ કરી લેવો જોઈએ. એવું સુંદર મજાનું અહીંયા શું કહેવાય ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા દ્વારા અહીંયા ભાગવતકારે આપણે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આવું વેદોમાં લખ્યું છે. આપણે આપણી શક્તિ વાપરીએ જ નહીં અને ભગવાનને પોકારીએ તો ભગવાન આવશે. ઘણા બધા આજે દુઃખી માણસો જેને ઘરમાંથી અથવા સંપત્તિ આવી રીતે નષ્ટ થઈ ગઈ હોય છે તો ઘણા લોકો ભગવાનને પોકારે છે પણ એમ ભગવાન આવતા નથી. એમ કે ભગવાન સહાય કરશે નહીં. આ સમજાવવા માટે તો ભાગવતકારે સ્કંદ 8 અધ્યાય 2માં ગજેન્દ્રની કથા કહીને સંભળાવી છે. સ્કંદ 8ના અધ્યાય 3માં શ્લોક 2 થી 29. કેટલા? 2 થી 29. 28 શ્લોકની અંદર અહીંયા ભગવાનને ગજેન્દ્રે સ્તુતિ કરેલી. 28 શ્લોકની અંદર સુંદર મજા ભગવાન તમે કેવા છો, કયા સમયે કોને કેવી રીતની મદદ કરી છે, બરોબર. એ બધા જ આ 28 શ્લોકની અંદર સુંદર મજાનું વર્ણન વેદ વ્યાસે કર્યું છે. સમય પણ પાણીનો પૂરો થઈ ગયો એમ વલ્લભભાઈ કહે છે. શ્રીમદ ભાગવતની અંદર અત્યારે આપણે અભ્યાસ ચાલે છે. સ્કંદ 8 અધ્યાય 2 અને 3 આ બે સાથે આજે આપણે લીધા છે કારણ કે એમાં શું કહેવાય ગજેન્દ્રના મોક્ષની કથા બંને અધ્યાયની અંદર લખી છે. પ્રથમ બીજા અધ્યાયમાં લખ્યું છે કે એ આવી રીતનો ગાંડો તૂર હતો, આજુબાજુ નીકળે તો બધા એનાથી ડરથી આમ તેમ ભાગવા માંડતા હતા. આવો સરોવરમાં ગયો, સરોવરમાં મગરે પગ પકડ્યો, બરાબર. ત્યાં સુધીની કથા બીજા અધ્યાયમાં છે. ત્રીજા અધ્યાયમાં પછી મોક્ષની વાત અહીં વેદવ્યાસે લખી છે અને સુખદેવજી મહારાજ કહે છે જેટલી શક્તિ હતી એટલી બધી ગજેન્દ્રે વાપરવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને શક્તિ ક્ષીણ થઈ ગઈ ત્યારે એણે ભગવાનને હાંક મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એ હાંક મારતા અહીંયા 2 થી 29 શ્લોકની અંદર સ્કંદ 8 અધ્યાય 3 એના શ્લોક કેટલા છે? 28. 2 થી 29 એટલે 28 શ્લોક થાય
28 શ્લોકમાં અહીંયા ગજેન્દ્રે ભગવાનને સ્તુતિ કરી તો એનો વિચાર અત્યારે આપણે કરતા રહેલા છે કે શક્તિ મળ્યા પછી વાપરા પછી જો આપણે ભગવાનને પોકાર કરીએ તો ભગવાન આવે છે, એ પાકી વાત છે અને આવવાના પણ છે, બરોબર ને? તો આ બધી વાતો આપણે આ શ્રીમદ ભાગવતમાં અભ્યાસ તરીકે કરીએ છીએ. સ્કંદ 8ના અધ્યાય 3માં શ્લોક 2 થી 29 શ્લોક સુધી ગજેન્દ્રે ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. 28 શ્લોકની અંદર ગજેન્દ્ર કહે છે કે હે ભગવાન, મેં મારી સંપૂર્ણ શક્તિ વાપરી છે, હવે તમારે આવવું જોઈએ. તે વખતે ગજેન્દ્રે 28 શ્લોકની અંદર ભગવાનને આ સ્તુતિ ગાય છે. ભાગવત ગ્રંથમાં વારંવાર ઈશ સ્તવન એટલે સ્તુતિઓ આવે છે ભગવાનની. વારંવાર આપણે શરૂઆત કરી ત્યાંથી ઘણી બધી સ્તુતિઓ આ સ્કંદોની અંદર આવી છે. ભાગવત ગ્રંથમાં વારંવાર ઈશ સ્તવન આવે છે, તે એનું મહત્વ છે. ગજેન્દ્રે કરેલી સ્તુતિ અત્યંત સુંદર અને મનોહારી છે. એ 3જા અધ્યાયની અંદર 28 શ્લોકની અંદર ગજેન્દ્ર કરેલી સ્તુતિનું વર્ણન વેદ વ્યાસે કર્યું છે. અને સુખદેવજી મહારાજ બાકી રહેલા જે મન્વંતરો છે 8, એમાં મન્વંતરોની વાત કરતા ગજેન્દ્રનો મોક્ષ કેવી રીતે થયો, ભગવાન ગજેન્દ્રને કેવી રીતને મદદ અને કયા રૂપે આવ્યા છે, આ બધી વાતો અત્યારે સુખદેવજી રાજા પરીક્ષિતને ગંગા નદીના પવિત્ર કિનારા ઉપર સમજાવી રહ્યા છે. દેહને સચેત કરવાવાળા પ્રભુને મારા વારંવાર નમસ્કાર છે. અમે સમજતા નથી કે આ દેહને સચેત કોણ કરે છે. અમે સમજતા નથી. અમે જ્યારે અચેત થઈને રાત્રિના 7-8 કલાક જ્યારે પથારીમાં પડ્યા છીએ ત્યારે અમે અચેત છીએ, અને જ્યારે 5 વાગે અમારી આંખ ખોલે છે તો અમને સચેત કોણે કર્યા એ અમને ખબર નથી. તેથી હે ભગવાન, તમે સચેત કરવાવાળા તમે ભગવાન છો. આમ કરી અને ભગવાનને વારંવાર નમસ્કાર કરે છે. હે ભગવાન, તમે અમારા દેહને સચેત કરનારા છો, અને અમારી ગયેલી અથવા રાત્રે ભૂલાયેલી જે સ્મૃતિઓ છે એ સ્મૃતિઓને ઉઠ્યા પછી સચેત કરીને પછી અમારી સ્મૃતિમાં લાવવાનું કામ ભગવાન તમે કરો છો. ને વાત એ સાચી છે, જ્યારે રાત્રે પથારીમાં આપણે સૂઈએ ત્યારે આપણી વિસ્મૃતિ થઈ જાય છે. જે કાંઈ કામ ધંધા નોકરી જે કાંઈ કરતા હશું ને એ બધું જ્યારે ભૂલાઈ જાય છે, અચેત થઈ જાય છે, બરાબર ને? ત્યારે જ માણસને 5-7 કલાક ઊંઘ આવી જાય છે. ઊંઘની અંદર બધું જ ભૂલાયેલું છે, અને જ્યારે સચેત થાય છે ત્યારે ભગવાન અહીંયા સ્મૃતિનું પોટલું આપણી પાસે મૂકીને આપણને સચેત કરનાર છે. આવા ભગવાન, તમે અમને સ્મૃતિનું દાન આપીને સચેત કરનાર હે ભગવાન, અમારા તમને વારંવાર નમસ્કાર છે. બહુ સરસ મજાના 28 શ્લોકની અંદર આ સ્તુતિનો અભ્યાસ કરવા વાંચવા જેવો છે. ઘરે ભાગવત હોય તો 28 શ્લોકની જો એક શ્લોક ઉપર જો આ વાત જો ગજેન્દ્ર જો સ્તુતિ કરતા હોય તો સુંદર મજાની આ સ્તુતિ છે. પછી આગળ કહે છે કે ભગવાન, તમે સ્વસિદ્ધ છો. આપ એટલે કે આપ વાસનાથી કે કર્મથી કામ નથી કરતા, તેથી સૃષ્ટિ દોષ રહિત છે. ભગવાનને 2 હાથ જોડીને અહીંયા સૂંઢથી અહીંયા નમસ્કાર કરતા ગજરાજ કહે છે કે ભગવાન, તમે આ સૃષ્ટિની અંદર જે કાંઈ કરો છો એમાં તમે કામ કરીને છૂટી જાઓ છો. તમે કરો છો કામ, અને તમે જ કહો છો કે હું નિષ્ક્રિય છું, હું કાંઈ કરતો નથી. આ બધી વાતો અહીં કહે છે. ભગવાન, તમે અમને પ્રેમથી સંભાળો છો. પ્રેમ પણ નિરપેક્ષ અને નિરાકાંક્ષ પ્રેમ રાત દિવસ તમે અમારા ઉપર કરતા રહ્યો છો. અમે તમને કંઈ આપી કે ન આપી, માનવ દેહ મળ્યા પછી માનવના જે સંસ્કારો છે એ સંસ્કારો દ્વારા અમે તમારી સ્તુતિ તમને યાદ કરી કે ન કરીએ, બરાબર ને? પણ છતાંય તમે અમને સંભાળતા રહેલા છો. ઘણા લોકો કહે ને કે ભાઈ અમે રાત્રે સૂતી વખતે ભગવાનને આ 80 વર્ષમાં ક્યારે અમે યાદ કર્યા નથી. પથારીમાં પડ્યા 2-5 મિનિટ થાય, ઊંઘ આવી જાય છે, સવારે અમે પાછા ઉઠીએ છીએ, તો આમાં ભગવાનને યાદ કરવાની જરૂર ક્યાં રહી? ઘણા લોકો આવી રીતની દલીલબાજ કરતા હોય છે. 80 વર્ષથી અમે ક્યારેય આવી રીતના ભગવાનને યાદ કર્યા નથી, છતાંય અમારું ખાધું પચી જાય છે, લાલ લોહી બને છે, કચરો અલગ થઈ જાય છે, અને સુંદર મજાના આ 90 વર્ષના અમે તમારી સામે ઊભા છો. અમે કોઈ દી અત્યાર સુધીમાં ભગવાનને યાદ કર્યા? આવા ઘણા દલીલબાજો ઘણીવાર સમાજની અંદર આવી રીતની વાત કરતા હોય છે.
ત્યારે આ શ્લોકની અંદર વેદવ્યાસ આપને સમજાવવા માગે છે કે ભગવાન તો નિરપેક્ષ અને નિરાકાંક્ષ માણસને પ્રેમ કરતો રહેલો છે. તે યાદ કરે કે ન કરે, મને સંભાળે કે ન સંભાળે, મારી સ્તુતિ કરે કે ન કરે, મારું વર્ણન કરે કે ન કરે, મારી સામે મસ્તક નમાવે કે ન નમાવે, મને ફૂલ ધરે કે ન, તે કોન્ટેક્ટ કર્યો હતો. કારણ કે એ દુઃખી થતો તો જીવ અંદર રહીને ગર્ભાવાસની અંદર બહુ જ એકદમ જેમ કડાની અંદર જેમ ઉકળે તેલ એવી રીતનો અંદર જીવ ઉકળતો હતો. ત્યારે જીવે બે હાથ જોડીને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે ભગવાન હવે આ સહન થતું નથી, આમાંથી તું મને છોડાવ. બરાબર ને? ભગવાન કહે છે હું તને છોડાવું તો તું શું કરીશ? તો કે ભગવાન જ્યાં સુધી મારી અંદર પ્રાણ હશે ને ત્યાં સુધી હું તમને સંભાળતો રહીશ. રોજ તમને યાદ કરીશ, સૂતી વખતે યાદ કરીશ, ઉઠી વખતે યાદ કરીશ, અને ભોજન વખતે હું તમને ક્યારેય ભૂલીશ નહીં. ભગવાન તમે મને આમાંથી છોડાવો તો હું તમને ક્યારેય ભૂલીશ નહીં. આવું પ્રોમિસ જીવે ભગવાનને આપ્યું. બરાબર? તો ભગવાન કહે છે તું જો આટલું મને સંભાળવાનો, યાદ કરવાનો જો મારી સામે કરારને કોલ આપતો હોય તો હું પણ તને એક કોલ આપું છું. તું જ્યાં સુધી જીવીશ ને ત્યાં સુધી તને સંભાળવાનો પ્રયત્ન હું કરીશ. બરાબર ને? એટલે આપણે ભગવાનને ગાળો આપી કે ગમે તેવું બોલીએ અથવા ભગવાનનું સ્મરણ કરીને સૂઈ કે ભગવાનને યાદ કર્યા વગર જમી લઈએ તો ભગવાનને કાંઈ એમાં ભગવાને તો કોલ આપી દીધેલો છે કે ભાઈ તું જીવીશ ત્યાં સુધી હું તને સંભાળવાનો પ્રયત્ન કરીશ. જીવ ભૂલી ગયો પણ ભગવાન તો મોટા છે. બરાબર? મોટો માણસ કોઈ દી પોતાનું આપેલું વચન ભૂલતો નથી. નાના માણસ તો તોડી નાખે, ભાઈ આપણે રમતા નથી, હાથ પણ ઊંચા કરી ગયા. માર્કેટમાં એવું ઘણી વાર થાય ને, ડાયમંડ કે ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં આવી રીતની ઘણી ઘટનાઓ બનતી હોય છે. ઊંચા હાથ કરી ગયા, ભાઈ મારે ઉપરથી આવ્યું નથી એટલે હું તને આપી શકતો નથી. પણ મોટો જે માણસ હોય છે ને એ જેને આબરૂ હોય, જેને યશ હોય, સમાજમાં કીર્તિ હોય અને સમાજના લોકો સાથે સારી રીતે એ પોતાની સંપત્તિ વેચીને પણ આ લોકોને ભરપાઈ કરી દે. આ સમાજમાં ઘટના બને કે નહીં? તો ભગવાન મોટા કે જીવ મોટો? તો ભગવાન મોટા. જીવે ભલે આવી રીતનું વચન તોડી નાખ્યું પણ ભગવાન પોતાનું વચન પાળી રાખે છે. તેથી આપણે યાદ કરી કે ન કરીએ, બરાબર? ભગવાન આપણે સંભાળે છે કે નહીં? ખાધેલું પચાવે છે કે નહીં? પચાવ્યા પછી કચરો અલગ કરીને લોહી બનાવે છે કે નહીં? અને લોહી બનાવ્યા પછી અંગૂઠાથી માથા સુધી ફેરવે કે? આમાં આપણે એને યાદ નહીં કરતા હોય તો પણ આ કરે છે કે નહીં? શા માટે? તો કે ગર્ભાવાસમાં જે વખતે જીવ અકળાતો હતો તે જીવને આપેલું ભગવાને આ વચન છે. તેથી અહીંયા આ સ્તુતિમાં બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે કે ભગવાન તમે નિરપેક્ષ અને નિરાકાંક્ષ પ્રેમ અમારા ઉપર કરતા રહેલા છો. તમને અમારા પાસેથી કાંઈ મળે એવી અપેક્ષા તમને નથી, અને અમે તમને આપીને શું આપીએ? એકાદું ફૂલ આપી, અને એ ફૂલ વળી બીજાના બગીચાનું. મંદિરે જતા હોય, હાથમાં લાકડી હોય અને બીજાના ઘરની પાસેથી પસાર થયા હોય અને સરસ મજાનું મૂલ થયું તો આ લાકડી આમ કરી આ ફૂલ તો ભગવાન એ બીજાનું ફૂલ. એમ અમે તમને અમારું કંઈ આપી શકીએ એમ? આ બધી જ વાતો ગજેન્દ્ર બહુ સરસ રીતે શ્લોકમાં, આપણે તેનું ખાલી ભાષાંતર કરીએ છીએ કે ભગવાન તમે નિરપેક્ષ અને નિરાકાંક્ષ અમારા ઉપર પ્રેમ કરતા રહ્યા છો. આવા ભગવાન તમને અમારા વારંવાર નમસ્કાર છે. બહુ ગજેન્દ્ર સ્તુતિ બહુ સરસ રીતે અહીં લીખી છે. ભગવાન તમે અમને પ્રેમથી સંભાળો છો. પ્રેમ પણ નિરપેક્ષ અને નિરાકાંક્ષ છે. ગજેન્દ્ર બહુ સુંદર રીતે અહીંયા ભગવાનનું વર્ણન કર્યું છે. ગજેન્દ્રે કરેલી પશુ યોનિના જીવે કરેલી પ્રાર્થના પણ અમે માનીએ છીએ. આપણે ત્યાં તત્વજ્ઞાનમાં માણસમાં અને પશુમાં ભેદ રાખતા નથી. તેથી અહીંયા તત્વજ્ઞાનમાં લખ્યું છે કે ઈશાવાસ્ય ઇદમ સર્વમ. શું લખ્યું છે તત્વજ્ઞાનમાં? ઉપનિષદોએ લખ્યું છે કે ઈશાવાસ્ય ઇદમ સર્વમ યત્કિંચિન જગત્યાન જગત તેન ત્યક્તેન ભુજિતા મા ગૃધ કશ્ય સ્વિદમ. ઈશાવાસ્ય એટલે આ જગતની અંદર, આ બ્રહ્માંડની અંદર જે કાંઈ પથ્થરથી શરૂઆત કરી અને જીવ સૃષ્ટિથી હોય કે વનસ્પતિ સૃષ્ટિ હોય કે મનુષ્ય સૃષ્ટિ હોય, આ બધાની અંદર હું વ્યાપ્ત થઈને રહેલો છું. એટલે મેં કોઈ પ્રકારનો ભેદ રાખ્યો નથી. અહીંયા માણસ અને પશુની અંદર અહીંયા ભગવાન ક્યારેય ભેદ રાખતા નથી. ભગવાનને પણ સંભાળે, પશુ પક્ષીઓને પણ સંભાળતા રહેલા છે. દેડકાઓ આપણે બધાને ખબર છે કે ચોમાસું પૂરું થાય ને એટલે ગોયતાય જડતા નથી, પણ જેવો વરસાદ થાય તો આ પૃથ્વીમાંથી ક્યાંથી ભાઈ ટપકી પડે છે. તો અત્યાર સુધી
એને આ જમીનની અંદર સંભાળ્યા કોને? આટલા ઊંડા જઈ એને શ્વાસ લેવાનો, ખોરાક લેવાનો, આ બધું જે કરતા રહેલા છે એ સંભાળે છે કોણ ભાઈ? ભગવાન. તેથી અહીંયા ગજેન્દ્ર સ્તુતિ કરતા કહે છે કે પશુ અને માણસની અંદર હે ભગવાન તમે કોઈ આવો ભેદભાવ કે ફેરફાર જોતા, હું પણ એક પશુ છું અને પશુ તરીકે તમારી અત્યારે સ્તુતિ કરી રહ્યો છું. જો તત્વજ્ઞાન તેવો ભેદ કરે તો બે જગત માનવા પડે. પશુ સૃષ્ટિ અને માનવ સૃષ્ટિ ભગવાન જો આવો ભેદ કરે ને તો બે જગત માનવા પડે. માનવ જગત અને પશુ જગત. મનુષ્ય પણ પશુ થઈ શકે છે અને પશુ પણ મનુષ્ય થઈ શકે છે એવું ભાગવતની અંદર અનેક પ્રસંગોની અંદર આપણે જોતા આવ્યા છે. બરોબર. ગમે તેવો માણસ હોય, બરોબર, હરણમાંથી એ માણસ બની શકે છે અને માણસમાંથી હરણ બની શકે છે. એવા ઘણા બધા પ્રસંગો ભાગવતકારે વેદની અંદર ભાગવતની અંદર લખેલા છે. તેથી પશુ સૃષ્ટિ અને માનવ સૃષ્ટિ કાંઈ જુદી નથી. જુદી હોય તો બે માનવા પડે, પણ અહીંયા તો ઘણીવાર માનવ પણ પશુ બની જાય છે અને પશુ પણ માનવનું બીજા જન્મમાં રૂપ ધારણ કરે છે. એવા પ્રસંગો છે. ગજેન્દ્રે જે સ્તુતિ કરી છે તેમાં પૂર્વજન્મના સંસ્કાર કેવી રીતે કામ કરે છે તે પણ આ સ્તુતિની અંદર ગજેન્દ્રે ભગવાનને સમજાવ્યું છે કે પૂર્વજન્મમાં જે કાંઈ સંસ્કારો, જે ગુણો છે એ ગુણોનું વર્ણન પણ આ સ્તુતિમાં કર્યું છે. ભગવાન તમે સ્વસિદ્ધ છો, તમે વાસનાથી કામ કરતા નથી. વાસના વગર સૃષ્ટિની તમે નિર્માણ કર્યું છે. તમને કોઈ વાસના, તમને કોઈ કામના નથી. કામના અને વાસના વગર તમે આ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે. એમ વારંવાર અત્યારે અહીંયા ગજેન્દ્ર સ્તુતિ કરે છે. તમને મારા વારંવાર નમસ્કાર છે. ભગવાન તમે અંધારાથી પર છો. જ્યારે આપણા જીવનમાંથી અંધારું મળશે, અંધારું કાઢવું પડશે, બરોબર ને? અંધારું એટલે અજ્ઞાન છે, વેમ છે, પાખંડ છે, આવી રીતના ચમત્કાર છે, એમાંથી માણસે બહાર નીકળી જવું જોઈએ. એમાંથી જ્યારે માણસ બહાર નીકળી જાય છે ત્યારે જ ભગવાન એને પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે અંધકાર, અજ્ઞાન, વેમ, પાખંડમાં જો ફસાયેલા હોય અને ભગવાનને જો સ્તુતિ કરીએ તો ભગવાન ક્યારેય આવી રીતના આપણે મળવા માટે આવતા નથી. પણ જ્યારે સંપૂર્ણ રીતે આ બધા પ્રકારનું અંધારું જ્યારે માણસના જીવનમાંથી નષ્ટ થઈ જાય છે ત્યારે સ્વયં પ્રકાશિત ભગવાન આપને મળવા માટે આવે છે. ભગવાન તમે અંધારાથી પર છો. જ્યારે આપણા જીવનમાંથી અંધારું નીકળી જશે ત્યારે જ ભગવાન મળશે. શક્તિશાળી ઋષિ પણ જેને સમજવા માટે ભોગોને છોડી દેશે એવા ભગવાનનું તમને મારા વારંવાર નમસ્કાર છે. કે ઋષિમુનિઓ પણ જ્યારે આવી રીતની હોય ત્યારે ઋષિમુનિઓ પણ તપસ્યા છોડી અને તમે જ્યારે એને દર્શન કરવા માટે આવો છો ત્યારે તપસ્યા છોડીને એ પણ તમારા દર્શન કરે છે. એવા ઋષિઓને દર્શન આપનાર હે ભગવાન મારા તમને વારંવાર નમસ્કાર છે. ભગવાન અનંત શક્તિ હોવાથી તમે બહુરૂપી છો. બીજી શું કહે છે? ઘણા બધા 28 શ્લોકની અંદર આ સ્તુતિ લખી છે કે તમે કેવા, તો કે તમારી પાસે અનંત શક્તિ હોવા છતાં તમે બહુરૂપી છો. ક્યારે ક્યાં કોની પાસે કેવી રીતના પહોંચી જાઓ, બરોબર? સુરદાસનો એક સુંદર મજાનો, બહુ સરસ મજાનો સુરદાસ જ્યારે ભજન કીર્તન કરવા માટે જાય, એક તો સુરદાસ, બરોબર, અને હાથમાં લાકડી લઈ અને હળવે ધીમે ધીમે રોજના નિયમ પ્રમાણે રસ્તો તો એણે જોયેલો એટલે એક બાજુના ગામમાં સત્સંગ ચાલે ત્યાં સાંભળવા માટે જાય અને સાંભળી અને પાછા રાતના 10-11 વાગે પાછા ફરે. ત્યારે ભગવાન એમ થાય છે કે આ અંધારી રાત્રિમાં મારો ભક્ત મારું કહેવાય શ્રવણ કરવા માટે, મારી સ્તુતિ સાંભળવા માટે આ પોતે જતો રહેલો છે. એમ કરીને પોતાની ઝૂંપડીમાં આવવા માટે જ્યારે તૈયાર થાય છે ત્યારે અહીંયા શું કહે છે? કેવા ભક્ત? સુરદાસ થોડોક રસ્તો ચૂકી જાય છે. બાજુના રસ્તાને જવાને બદલે જે રસ્તામાં કૂવો હતો ને એ કૂવાના કાંઠે પહોંચવા આવ્યા. ભગવાન વિચાર કરે છે કે સુરદાસને વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ છે અને જે રસ્તે જવાનું હોય એને બદલે આ કૂવા તરફ જઈ રહ્યા છે. હમણાં જો એની આંગળી નહીં પકડું ને તો સુરદાસનું અસ્યુતમ કેસ્યુતમ કૂવામાં પડી જશે. એટલે ભગવાન નાના બાળકનું રૂપ ધારણ કરી અને અહીંયા સુરદાસની આંગળી પકડે છે. ધીક ધીક એસે પ્રેમ કહો કહા કહું મેં નાથ. એસથી આ બધી જે વાતો છે એ બધી અહીંયા બહુ સરસ રીતે અહીંયા કબીરે લખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. કબીર વાણીના આ બધી વાતો આવે છે. કહેવાનો અર્થ કે ભગવાન કયા સ્વરૂપે, ક્યારે, કોને, કેવી રીતે તમે મદદ કરવા માટે પહોંચી જશો અને એની લાકડી
પકડી લે છે. લાકડી પકડે છે એટલે અહીંયા રાતનો સમય છે. સૂરદાસ વિચાર કરે છે કે કોઈ મને અહીંયા મારી લાકડી પકડીને મને કોઈ મળવા માટે અથવા મને દોરવા માટે આવ્યું છે. ધીમે ધીમે વિચાર કર્યો કે અંધકારની અંદર અત્યારે અહીંયા કોઈ બીજો તો આવે નહીં, પણ મારો નાથ જ 100% આવ્યો લાગે છે. આવો સૂરદાસ વિચાર કરે છે, બરાબર. એટલે ધીમે ધીમે લાકડી જે પકડી હતી એ ધીમે ધીમે લાકડીને આમ કરતા કરતા કે જેણે લાકડી પકડી છે એનો હાથ પકડી લો તો મારું કલ્યાણ થઈ જાય. ભગવાન 100% એવા છે, બરોબર ને. તો આવી રીતના જાય છે, પણ ભગવાન ચાલાક છે. અહીં લખ્યું છે ભગવાન તમે કેવા છો, અનેક રૂપ ધારણ કરીને અનેક નાટકો કરતા રહેલા છો. ભક્ત પણ તમારો હાથ પકડવાનો જો પ્રયત્ન કરે તો પણ તમે સટકી જાઓ એવા છો. એવા સટકી જનાર ભગવાન મારા તમને વારંવાર નમસ્કાર છે. ગજેન્દ્ર સ્તુતિમાં ભાગવતકાર વેદવ્યાસને સાધક અને તત્વજ્ઞાનની વાત પણ સમજાવી છે. તેથી 28 શ્લોકની અંદર આ ગજેન્દ્રના માધ્યમથી અહીંયા વેદવ્યાસે 28 શ્લોકમાં ગજેન્દ્ર સ્તુતિ લખી છે. પછી ગજેન્દ્ર કહે છે કે જે શાંત છે અને જે ઘોર છે. શાંત પણ છે, ભગવાન કેવા છે, શાંત પણ છે, અને જરૂર પડે તો તાંડવ નૃત્ય કરીને ઘોર પણ બની જાય છે. એવા ભગવાનને મારા નમસ્કાર છે. તમારું નમ શાંતાય તેજ તેજ છે, આવું એક પણ તમારું રૂપ છે. એક જ મંત્રમાં 2 વાતો અહીંયા લખી રહી. નમ શાંતાય તેજ છે. શાંત એટલે તમે શાંત પણ છો, અને જરૂર પડે તો વિકરાળ રૂપ ધારણ કરી તેજસ્વી બની ભક્તના રક્ષણ કરવા માટે તમે રાક્ષસોનો પણ સંહાર કરી નાખો છો. એવા નમ શાંતાય તેજ છે એવા ભગવાન મારા તમને વારંવાર નમસ્કાર છે. આમાં બધું તત્વજ્ઞાન વેદવ્યાસે 28 શ્લોકમાં વણી લીધું છે. અને સુખદેવજી આ ગજેન્દ્ર સ્તુતિ દ્વારા પરીક્ષિતને આ બધી વાતો સમજાવી રહ્યા છે. જે સરોવરની અંદર ઘટના ઘટી અને એ ઘટી પછી ગજેન્દ્રે પોતાની શક્તિ બધી પૂર્ણ થઈ ગઈ અને ભગવાનને સ્તુતિ કરે છે. ત્યાં સુધીના 28 શ્લોકની અંદર વેદવ્યાસે સ્કંદ 8 અને 3જા અધ્યાયની અંદર અહીંયા 2 થી 29 શ્લોક એટલે 28 શ્લોકની અંદર સુંદર મજાની સ્તુતિ કરી છે. ભગવાન કેવા છો, તો ભગવાન તમે ક્ષેત્રજ્ઞ છો. કેવા? ક્ષેત્રજ્ઞ, સર્વાધ્યક્ષ, સર્વ સાક્ષી. ભગવાન ક્ષેત્રજ્ઞ છે. ગીતામાં પણ આ જ વાત જે ભાગવતની અંદર જે ગજેન્દ્રના મોઢામાંથી જે આ શ્લોક નીકળ્યો એ જ શ્લોક અહીંયા ભગવાનના મુખારવિંદમાંથી ગીતામાં પણ નીકળેલો છે. ગીતામાં પણ આ જ વાત કીધી છે અર્જુનને કે તમે ક્ષેત્રજ્ઞમ ચાપી મામ વિધિ સર્વ ક્ષેત્રેષુ ભારત. બરોબર ને. આ જગતનું ક્ષેત્ર છે એને જાણવાનું જે છે એ બધું હું જ કરતો રહેલો છું. ક્ષેત્ર એટલે શરીર અને જ્ઞ એટલે જાણવું. ક્ષેત્રજ્ઞનો અર્થ થાય ક્ષેત્ર એટલે શરીર. આપણી ભાષામાં કેવું હોય તો ખેતર, અને ખેતરને જે જાણે છે એને કહેવાય માલિક. બરોબર ને. એટલે આ શરીરનો માલિક પણ હું છું. આવી રીતના જે અમારા શરીરના તમે માલિક છો એવા ક્ષેત્રજ્ઞ અમારા તમને વારંવાર નમસ્કાર. આ શરીરને તમે જ સંભાળવાનો પ્રયત્ન કરો છો. તમે જ જ્યારે જ્યારે શરીરની અંદર કાંઈ આવી રીતની અગવડતા ઊભી થાય છે ત્યારે તમે દરેક ભક્તની મદદ કરવા માટે જાઓ છો. એવા ભગવાન તમને મારા નમસ્કાર છે. સંકટમાં ઊભા રહેવાવાળા અને દયાપૂર્ણ એવા ભગવાનને મારા નમસ્કાર છે. જ્યારે જ્યારે ભક્તને સંકટ આવે અને ભક્ત અંતઃકરણથી હૃદયપૂર્વક જ્યારે તમારી સ્તુતિ કરે છે ત્યારે ભક્તના રક્ષણ કરવા માટે ગમે ત્યાંથી ગમે તેટલા દૂર હોય ને તો પણ તમે ભક્તના રક્ષણ કરવા માટે પહોંચી જાઓ છો. નહીતર ભક્તને મારવા માટે ઘણીવાર દુરાચારી લોકો પ્રયત્ન કરતા હોય છે, પણ ભગવાન એને બચાવી કે લે કે નહીં. આપણે આગળ પ્રહલાદના ચરિત્રમાં 7મા સ્કંદની અંદર આ બધી વાતો જોઈ છે કે વારંવાર હિરણ્યાકશિપુ એને મારવા માટેનો પ્રયત્ન કરે છે. ઘણા બધા પ્રલોભનો આપે છે, ઘણું બધું આવી રીતનું કહે છે તું રાજાનો પુત્ર છો, રાજકુમાર છો, આ મારા મર્યા પછી આ સંપત્તિ ને રાજસત્તા તારા હાથમાં આવે છે, તો મારા રસ્તે તું ચાલવાનો પ્રયત્ન કર. આ નારાયણને પકડીને ક્યાં તું ઊભો છો? હું કહે છે આ નારાયણને છોડી દે. જે અજ્ઞાત શક્તિ જે જોઈ નથી અથવા આપણે જોઈ શકતા નથી એવી શક્તિને પૂજવાનું માનવાનું કોઈ કારણ નથી. હું સાક્ષાત ભગવાન તારી સામે ઊભો છું, તું મારી પૂજા કર, મને માન. આમ કરીને હિરણ્યાકશિપુ વારંવાર પ્રહલાદને આવી રીતનું સમજાવે છે, પણ પ્રહલાદે તો નારાયણને જ પકડી લીધા
હતા કે નારાયણ સિવાય મારું આ જગતમાં કોઈ નથી. બીજા જે સંબંધો છે ને એ સંબંધો તો આજકાલ તૂટી જવાના, પણ ભગવાન સાથેનો જે સંબંધ છે ને એ કાયમ માટે રહેવાનો છે. તેથી જે ભક્તો સમાજની અંદર થયા ને એ આજે અમર થઈ ગયા કે નહીં, એનો કાયમનો, ભલે આખા જગતની અંદર પરિવર્તન થતું હોય, જગત પલટાતું હોય, માણસો આવે છે અને જાય છે, કરોડપતિ ઉદ્યોગપતિઓ આવ્યા ને ગયા, સત્તા ઉપર આવીને બેઠા, એ બધા ગયા, પણ કોઈના નામ ઇતિહાસના પાનામાં અમર નથી. આજે જુનાગઢ જો કહેવાનું હોય ને તો આપણે નરસિંહ મહેતાનું જુનાગઢ કહીએ છીએ. કેટલાય નવાબો, કેટલા રાજાઓ આવ્યા, કેટલા નવગણ અને આવી રીતના મુસ્લિમ રાજાએ રાજા કર્યું અને બધા કાળના પેટમાં દટાઈ ગયા 700 વર્ષની અંદર, બરોબર. પણ અત્યારે કોઈને યાદ કરે છે? તો 700 વર્ષ પછી કોને યાદ કરે? જુનાગઢ કોનું ભાઈ? તો આવા જે આવી રીતના જે ભક્તો છે એને તમને એ ભક્તો જ્યારે સંકટમાં આવે છે એ સંકટમાંથી છોડાવનાર હે ભગવાન મારા તમને વારંવાર નમસ્કાર છે. છોડાવે છે એટલું જ નહીં, પણ હજારો વર્ષ સુધી એની અમર કીર્તિ રહે એવું ગાન તમે હંમેશા કરતા રહેલા છો. મારા કરતાં મારો ભક્ત મારા કરતાં શ્રેષ્ઠ છે એવું સમાજમાં તમે કરતા રહો છો, કહેતા રહો. એવા ભગવાન ને મારા વારંવાર નમસ્કાર. બહુ સરસ મજાની 28 શ્લોકની અંદર અહીંયા વેદ વ્યાસે આ સ્તુતિ લખી છે. અને સુખદેવજી મહારાજ અત્યારે રાજા પરીક્ષિતને એણે જે કાંઈ પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા મન્વંતરના, બાકીના મન્વંતરની અંદર કઈ ઘટનાઓ ઘટી અને કઈ ઘટવાની છે એ બધું સુંદર અહીંયા બહુ સરસ રીતે અહીંથી શરૂઆત કરે છે. એમાં ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા અહીંયા બીજા અને ત્રીજા અધ્યાયની અંદર વેદ વ્યાસે 2 અધ્યાયની અંદર આવી રીતની વણી લીધી છે. એ આપણને બધાને સમજાવ. ભાગવત શા માટે છે? ભાગવત આપણા માટે છે. ભાગવતની અંદર જે તાત્વિક, વ્યવહારિક અને કૌટુંબિક જે સત્ય સિદ્ધાંતો જે વેદ વ્યાસે લખ્યા છે એ આપણા વ્યવહાર માટે છે. એ આપણા કૌટુંબિક જીવનમાં જ્યારે આપણા અગવડ ઊભી થાય છે ત્યારે એમાંથી બહાર નીકળવા માટેની આ બધી જ વાતો અહીંયા વેદ વ્યાસે બહુ સરસ રીતે 18,000 શ્લોકની અંદર વણી લીધી છે. એનો અભ્યાસ આપણે ચાલે છે. આમ બધું તત્વજ્ઞાન વેદ વ્યાસે 28 શ્લોકમાં વણી લીધું છે. અને સુખદેવજી ગજેન્દ્ર એટલે કે સુખદેવજી અત્યારે ગંગા નદીના પવિત્ર કિનારા ઉપર રાજા પરીક્ષિતને આ ગજેન્દ્રએ જે સ્તુતિ કરી છે એ સ્તુતિનું વર્ણન અત્યારે અહીંયા પરીક્ષિત રાજાને સુખદેવજી સંભળાવી રહ્યા છે. ભગવાન કેવા છે? તો ક્ષેત્રજ્ઞ છે, સર્વાધ્યક્ષ છે, સર્વ સાક્ષી છે. ભગવાન ક્ષેત્રજ્ઞ છે. સંકટમાં ઊભા રહેવાવાળા અને દયાપૂર્ણ એવા ભગવાનને મારા નમસ્કાર છે. પછી કહે છે સર્વ ભોગો અને જે માગ્યું નથી તેવું સુંદર શરીર આપવાવાળા ભગવાન તમને મારા નમસ્કાર છે. આપણે માગ્યું હતું કે ભગવાન સરસ મજાનું અમે જ્યારે આ પૃથ્વી ઉપર જઈને માના ઉદરમાંથી બહાર નીકળીએ ત્યારે સરસ મજાના 2 હાથ, 2 આંખ, 2 કાન, સરસ મજાની ઇન્દ્રિયો, સરસ મજાનું શરીર તું અમને માગ્યા વગર જેણે આપ્યું છે એવા ભગવાન અમે તમને વારંવાર નમસ્કાર કરીએ છીએ. પછી કહે છે સર્વ ભોગો અને જે માગ્યું નથી તેવું શરીર આપવાવાળા ભગવાન તમે છો. તો શું તમે મને મદદ નહીં કરો? માગ્યા વગર તમે જો આ શરીર અમને આપી દીધું હોય, ખાલી શરીર આપ્યું છે એટલું નહીં, પણ શરીરની અંદર જે ઇન્દ્રિયો જ્યાં જે સ્થાન ઉપર હોવી જોઈએ તે સ્થાન ઉપર મૂકી અને તેની અંદર એક દેવતાને તમે જે બેસાડી દીધા છે એવા ભગવાનને મારા વારંવાર નમસ્કાર છે. આમ સરસ મજાની 28 શ્લોકની અંદર અહીંયા વેદ વ્યાસ અહીંયા ભાગવતની અંદર આ શ્લોકો લખે છે અને સુખદેવજી મહારાજ એને આગે ખરેખર વાત પણ સાચી છે. શરીર આપણે માગ્યું નતું કે અમે આ જગતમાં જઈને ત્યારે આવું શરીર તમે અમને આપજો. ઘણીવાર કે હાલો શરીર આપણને મળવું એ ભગવાનની કૃપા અથવા ભગવાનની વાત છે, પણ અમે તો હવે 25 વર્ષના થયા અને 25 વર્ષના થયા પછી સારામાં સારી છોકરી ઘરમાં લાવીને પત્ની તરીકે એ તો અમારા હાથની વાત હોય ને. ભગવાન કહે છે એ પણ તારા હાથની વાત નથી. ઘણીવાર આપણે સમાજમાં આ પ્રસંગો જોતા હોય છે, બરોબર. ભાઈ બહુ મોટો ઓફિસર થઈ ગયો હોય, 25 વર્ષ સુધી ભણ્યો હોય અને સારી પોસ્ટ ઉપર આવી ગયો હોય, બરોબર. એટલે ઘણીવાર એ દીકરીઓને જોવા માટે જાય. આ નથી ગમતી, આનું નાક આવું છે, આના કાન આવા છે, આ ઢીંગણી છે, મારા કરતાં 5 ઇંચ નાની છે, મારા કરતાં 2 વર્ષ, આવા અનેક પ્રકારના આવી રીતના બાપા એને બતાવે કે ભાઈ
તું મોટી પોસ્ટ ઉપર મોટો પગાર અને સમાજમાં તારું યુવાન તરીકે સારું નામ છે એટલે આ બધા ઢોંગ પસંદ કરી લે, પણ જ્યાં જ્યાં બાપા એ છોકરાને લઈ જાય છે ત્યાં કંઈક ને કંઈક દીકરીની અંદર ઉણપ કાઢી અને આવી રીતનું આ જૂના કાળમાં છે. અત્યારે તો અત્યારે જમાનો પલટી ગયો છે, પણ આ જે ભણેલ ગણેલ જે લોકો હોય એની આ બધી વાતો છે કે એ આવા નાટક કરતા હોય છે અને પછી 8-10 જગ્યાએ જોવે અને પછી બાપાએ ઠાકે ને દીકરો ઠાકે કે 12 જગ્યાએ 15 જગ્યાએ ગયા, હવે કેટલીક છોકરીઓને જોવું એમ કરી અને એક છોકરી પસંદ કરે છે, લગ્ન થાય છે અને ઘેરે આવે છે અને ઘેરે આવ્યા પછી પડોશી કહે છે તું તો કહેતો ને મારે શંકુતલા જેવી લાવી છે, આ કાળું ભાઠું ક્યાંથી લાવ્યો એ કે હું કે તું તો વારંવાર જ્યારે બાપા જોવા માટે તને લઈ જતા હતા ત્યારે તું એમ કહેતો હતો કે સીતા દ્રૌપદી અને શકુંતલા જેવી સ્થિતિ મારે પત્ની લાવવી છે, આ કાળું ભાઠું ક્યાંથી તું લાવ્યો હોય કે એ કે આ અમારી શકુંતલા છે એમ સમજીને વ્યવહાર શરૂ કરે. એટલે પત્ની પણ સારી મળે એ પણ આપણા હાથની વાત નથી. તેથી આ શ્લોકની અંદર બહુ સરસ કહે છે કે ભગવાન તમે અમને આ માનવ દેહ જે આપ્યો છે એ તમારી કૃપાથી, માનવ દેહની અંદર જે કાંઈ ઇન્દ્રિયો મૂકી છે એ ભગવાન તમારી કૃપાથી, અમે ખાલી કૂદાકૂદ કરતા રહેલા છીએ પણ તમે અગાઉથી નક્કી કરી નાખ્યું છે કે આ ભાઠું મારે આને ભરાવવાનું છે. પછી ભલે 15 છોકરીઓને ગોઈતી હોય પણ નક્કી જ કરી નાખ્યું. ભગવાન તમે આ નક્કી કરવાવાળા ભગવાન, મારા તમને વારંવાર નમસ્કાર છે. આ બધી વાતો અમુક રમૂજમાં પણ આપણે કરતા રહીશું. બધા ભોગો કોને આપ્યા છે? તમે જ આપ્યા છે. શું કે છે? બધા ભોગો ભગવાન તમે જ આપ્યા છે. મેં માગ્યું નથી તે પણ ભગવાન તમે જ આપ્યું. માગીએ છીએ તે મળતું નથી અને નથી માગ્યું તે ભગવાને સહજ રીતે આપણને આપી દીધું છે. બધાને જોઈ છે સંપત્તિ, બધાને સારા વ્યવહારને બધી રીતે કીર્તિ મળે, યશ મળે, સત્તા મળે, સંપત્તિ મળે એવી આપણી બધાની ઈચ્છા હોય છે, પણ આપણે માગી એ આપણને મળતું નથી. ભગવાનને જે આપણને આપવાના હોય એટલું જ ભગવાન આપે છે. એટલે કે છે બધા ભોગો કોને આપ્યા છે? તમે જ આપ્યા છે. મેં માગ્યું નથી તે પણ ભગવાન તમે જ આપ્યું છે. મેં શરીર માગ્યું ન હતું તો પણ તમે મને શરીર આપ્યું છે, તો પછી તમારી મદદ માગવાની જરૂર શી છે? ભગવાન મેં મારી પૂરી શક્તિ તમારા માટે વાપરી છે, હવે તમારે આવવું જ પડશે અને મને મદદ કરવી પડશે. એમ મોક્ષ અહીંયા કે ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથાની અંદર અહીંયા મોક્ષ દ્વારા એને અત્યારે ગજેન્દ્ર આ પ્રાર્થના ભગવાનને કરે છે. શુદ્ધ થયેલા યોગીઓના હૃદયમાં જેનું જ્ઞાન થાય છે તેવા ભગવાન આપ આવો અને મને મદદ કરો. આ ગજેન્દ્ર મોક્ષમાં ગજેન્દ્રે કરેલી જે સ્તુતિ છે તે બહુ સુંદર છે. આવી જુદી જુદી સ્તુતિઓ ભાગવતની અંદર વેદવ્યાસે લખી છે, જે આપણે આગળ ઘણી બધી સ્તુતિઓ જોઈ છે. શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ ગ્રંથને આપણે નમસ્કાર કરીએ છીએ. તેનો અભ્યાસ આપણે 139 દિવસથી કરી છે. આજે 140મો દિવસમાં આપણે પહોંચ્યા છીએ. ગજેન્દ્રે કરેલી સ્તુતિ લોકોતર છે. લોકો કહે હાથી શું ભગવાનની સ્તુતિ કરે? શા માટે ન કરે ભાઈ? ઘણા લોકો કહે ભાઈ આ હાથી તો પશુ છે, પશુ કાંઈ ભગવાનની સ્તુતિ કરે જ, ભગવાન પણ સ્તુતિ કરીએ. ભાગવતકારની બુદ્ધિનું કૌશલ્ય કંઈક જુદું છે. બીજા પૂર્વજનોનું પરિણામ કેટલું પ્રભાવી છે તે કહે છે અને તે આગળના 4થા સ્કંદની અંદર વેદવ્યાસે લખી રાખ્યું છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, આ પ્રમાણે ગજેન્દ્રે કોઈ ભેદભાવ વિના એટલે કે નિર્વિષ રૂપે ભગવાનની સ્તુતિ કરી હતી. તેથી વિભિન્ન નામ રૂપોને પોતાનું સ્વરૂપ માનનારા બ્રહ્મા વગેરે દેવો તેને બચાવવા માટે આવ્યા નહીં. ત્યારે પોતે શરૂઆતમાં હોવાના કારણે સર્વ વેદ સ્વરૂપ ભગવાન શ્રીહરિ પોતે જ અહીંયા ગરુડ ઉપર બેસીને અહીંયા આવ્યા છે. દેવતાઓ કોઈ એની મદદ કરવા માટે આવ્યા નથી. દેવતાઓને સ્તુતિ પણ ગજેન્દ્રે કરેલી નથી, એટલે દેવતાઓ પણ હૈલા નથી. સ્તુતિ ભગવાનને કરી છે. તેથી ભગવાન વિષ્ણુ અહીંયા શું કહેવાય ગરુડ ઉપર બેસી અને આ સ્તુતિ સાંભળી અને ગરુડ ઉપર બેસીને અહીંયા ભગવાન આવે છે. ત્યારે પોતાના શરૂઆતમાં હોવાના કારણે સંવેદન સ્વરૂપ ભગવાન શ્રીહરિ પોતે જ ત્યાં પ્રગટ થયા. વિશ્વના એકમાત્ર આધાર ભગવાને જોયું કે ગજેન્દ્ર અત્યંત દુઃખી થઈ રહ્યો છે.
તેથી તેની સ્તુતિ સાંભળીને ચક્રધારી ભગવાન વેદમય ગરુડજી પર સવાર થઈને અત્યંત વેગપૂર્વક ત્યાં જવા ચાલી નીકળ્યા કે જ્યાં ગજેન્દ્ર ભારે સંકટમાં ફસાયો હતો તેની તેમની સાથે સ્તુતિ કરતા કરતા દેવો પણ આવ્યા કે ભગવાન આવ્યા એટલે પછી દેવોને એમ થાય કે અમારા ભગવાન જો અહીંયા ગજેન્દ્રને આવી રીતના મદદ કરવા માટે જો જતા હોય તો અમારે પણ જવું જોઈએ એમ કરીને આવ્યા. તે સરોવરમાં બળવાન ગ્રાહે તે ગજેન્દ્રને પકડી રાખ્યો હતો અને તેથી તે અત્યંત વ્યાકુલ થઈ રહ્યો હતો. જ્યારે તેણે ગરુડજી પર સવાર થઈને હાથમાં શંખ ચક્ર ગદા અને પદ્મ ધારણ કરેલા ભગવાન વિષ્ણુને જ્યારે જોયા ત્યારે તેણે ગરુડજી પર સવાર થઈને હાથમાં ચક્ર ધારણ કરેલા ભગવાન શ્રી હરિને આકાશમાં જોયા ત્યારે તેમણે પોતાની સૂંઢમાં કમળનું એક સુંદર મજાનું ફૂલ લઈને તેને ઊંચું કર્યું અને તે ઘણા દુઃખ સાથે બોલ્યો. બરોબર, 28 શ્લોકની અંદર સુંદર મજાની આટલી સ્તુતિ એણે કરી છે. આ સ્તુતિ સાંભળી અને ભગવાન ગરુડ ઉપર સવાર થઈ અને ભક્તના રક્ષણ માટે આવે છે. અહીંયા વેદવ્યાસ લખે છે અને સુખદેવજીને રાજા પરીક્ષિતે જે કાંઈ પ્રશ્ન શરૂઆતના અધ્યાયમાં પૂછાતા કે આવનાર જે મન્વંતરો અને ચાલુ મન્વંતરો અને ગયેલા જે મન્વંતરો ટોટલ 14 જે કાંઈ ભગવાનના ભક્તોનું રક્ષણ કરવા માટે ભગવાન અલગ અલગ રૂપમાં જ્યારે આવ્યા છે એ બધી જ કથા તમે મને સંભળાવો. આમ ગંગા નદીના પવિત્ર કિનારા ઉપર રાજા પરીક્ષિત અત્યારે સુખદેવજી મહારાજને આ પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે. ત્યારે કયા રૂપમાં અહીંયા આવ્યા છે તો કે ગરુડ ઉપર બેઠેલા છે. ગરુડ એનું વાહન, ગરુડ ઉપર બેઠેલા છે. હાથમાં શંખ ચક્ર ગદા અને પદ્મ ધારણ કરેલા છે. આવું ચિહ્ન અને આવા રૂપમાં જ્યારે ગજેન્દ્ર અહીંયા ભગવાનને આકાશ માર્ગે જ્યારે જોવે છે ત્યારે શું કહેવાય સરોવરની અંદર એક કમળ હતું એ કમળ તોડી અને ભગવાનને આ શું કહેવાય અર્પણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે. ફૂલ લઈને તે ઊંચું કર્યું અને તે ઘણા દુઃખ સાથે બોલ્યો કે હે નારાયણ, હે જગતગુરુ, હે ભગવાન, આપને મારા નમસ્કાર છે. જ્યારે ભગવાને જોયું કે ગજેન્દ્ર અત્યંત દુઃખી થઈ રહ્યો છે ત્યારે તેઓ એકાએક જ ગરુડજી પરથી ઉતરી ગયા અને દયા કરીને ગજેન્દ્રની સાથે જ ગ્રાહને પણ અત્યંત ઝડપથી સરોવરમાંથી બહાર ખેંચી કાઢ્યો. પછી બધા દેવતાઓ જોતા જ ભગવાન શ્રી હરિ એ ચક્રથી ગ્રાહનું મોઢું ચીરી નાખ્યું અને ગજેન્દ્રને મુક્ત કરી દીધો. એટલે કે ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા આટલે અહીં ભાગવતકારે અધ્યાય 2 અને 3 બે અધ્યાય આજે આપણે પૂરા કર્યા. 2 અધ્યાયની અંદર અહીંયા આટલી સુંદર મજાની કથા કરી છે. બંને અધ્યાયમાં 33 શ્લોક છે. એટલે આજે આપણે 66 શ્લોકનો અભ્યાસ કર્યો અને એમાં મુખ્ય જે વાત હતી એ કઈ હતી? ગજેન્દ્ર મોક્ષ. ગજેન્દ્ર ફસાયો અને ફસાયા પછી શક્તિ વાપરી અને શક્તિ ઓછી પડી ત્યારે એને ભગવાનને યાદ કર્યા અને ભગવાનને જ્યારે યાદ કરે છે ત્યારે ભગવાન પણ વિચાર કરે છે કે બધી શક્તિ એને ખર્ચી નાખી છે, હવે એની પાસે કોઈ શક્તિ રહે નથી. એટલે આ વાતો આપણે સમજાવીએ. ઇતિ શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યા સંહિતાયા મષ્ટકમ સ્કંદે ગજેન્દ્ર મોક્ષણે તૃતીયોધ્યાય. 8મા સ્કંદ અંતર્ગત ગજેન્દ્ર મોક્ષનો 3જો અધ્યાય સમાપ્ત થયો. 3જા અધ્યાયને આજે આપણે આ 3જાના અને બીજાના બેના 33 શ્લોકો છે જેને આજે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. સુંદર મજાનો અહીંયા શરૂઆત થઈ. ગમે તેટલો માણસ જો શક્તિશાળી હોય, બળવાન હોય અને પોતાની જાતને મહાન માનતો હોય કે હું જ્યારે જંગલમાં અથવા સરોવરમાં જાઉં છું ને ત્યારે મારા જેવો કોઈ બળવાન નથી, હું જ બળવાન, હું જ શક્તિવાન અને હું જ આ બધું કરી શકું છું, એવો જો ફૂફાડા મારતો કોઈ જો માણસ આવી રીતનો સમાજમાં ફરતો હોય તો એને પણ આ ભગવાન પાઠ ભણાવી દે છે. તારી ગમે તેટલી શક્તિ હોય, ગમે તેટલું બળ હોય ને પણ આવી રીતનો એક પાઠ ભણાવી અને પોતાની શક્તિને ક્ષીણ કરી નાખવાનો આ ભાગવતકારે બહુ સરસ આ ગજેન્દ્રની કથા દ્વારા આપણા માનવની કથાની પણ સાથે જોડી દીધી છે કે માણસ પણ આવી રીતનો હોય
એને જોઈને ઘણા ભાગવા માંડે, કોઈ ડરવા લાગે અથવા કોઈ એની સામે બોલી શકે નહીં. અને પછી આવી જ્યારે સામાન્ય માણસો જ્યારે ભગવાનને કે ભગવાન અમારે ઘણું કામ કરવું છે, પણ આ ગજેન્દ્ર જેવા ફૂફાડા મારતા જે રાક્ષસ વૃત્તિના માણસો છે એ અમને ભક્તિ કરવા દેવતા નથી. ત્યારે ભગવાન આવે અને આવી રીતના ફૂફાડા મારતા રહેલા જે છે એને શાંત કરવાનો પ્રયત્ન. આ બધી કથા ગજેન્દ્ર મોક્ષમાં વેદવ્યાસે લખી છે અને એને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ટાઈમ પણ આપણો થઈ ગયો છે. આવતીકાલે 4થો અધ્યાય. આવતીકાલે ક્યાં રહ્યા? શુક્રવાર છે. આવતીકાલે શુક્રવાર આવશે ત્યારે ગજેન્દ્ર અને ગ્રહનું પૂર્વ ચરિત્ર અને તેનો ઉદ્ધાર. પૂર્વ ચરિત્રમાં આગલા બંને કોણ હતા? ગજેન્દ્ર અને આ મગરમચ્છ જે હતા એ આગલા જન્મની કથા બહુ સરસ રીતે વર્ણવી. એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે જગત બે જગત નથી, માનવ જગત અને પશુ જગત નથી. પશુમાંથી માણસ અને માણસમાંથી પશુ થઈ શકે છે. એક જગતની વાત આ અધ્યાયની અંદર કરી છે. એનો વિચાર આપણે